বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা। সম্মানিত প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে করছি শুরু আজকের বিশেষ অনুষ্ঠান রমাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট, সংক্ষেপে আরএফসি লঞ্চিং অনুষ্ঠান 2023 অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট 1444 হিজরি ক্যালেন্ডার। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা দর্শক আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, যারা সরাসরি অন চ্যানেল স্কাই 777 দেখছেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানটি লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে, কিছুদিন পরে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলও পেয়ে যাবেন এবং আমাদের ওয়েবসাইট পেজের মাধ্যমেও কিন্তু এই প্রোগ্রামটি সরাসরি স্ট্রিম হচ্ছে chsuk.tv। বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমার সামনে উপস্থিত আছেন, আমাদের সম্মানিত অতিথি। আমাদের আপনারা ইনভিটেশন গ্রহণ করেছেন, অ্যাকসেপ্ট করেছেন এবং আপনারা, আমি জানি ব্যক্তিগতভাবে আপনারা সবাই কিন্তু ব্যস্ত, তারপরে এত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে যে সময় দিয়েছেন, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা কৃতজ্ঞ। ইনশাআল্লাহ আপনারা শুনবেন, দে আর অল আর রেসপেক্টেড গেস্ট, কিছুক্ষণ পরে তারা স্পিচ দিবেন এবং মেইন অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে কোরআনে পাক, কালামুল্লাহ পাক থেকে আমরা তেলাওয়াত করব। তারপরে ইনশাআল্লাহ আফটার দ্য ট্রান্সলেশন উইল মুভ অন টু দি লঞ্চিং অ্যাকচুয়াল প্রোগ্রাম। সো লেটস স্টার্ট উইথ দি কোরআনিক রেসিটেশন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. In the name of Allah, we seek refuge in Allah from the accursed shaitan. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. O believers, fasting is prescribed for you as it was for those before you. So perhaps you will become mindful of Allah. Fast a prescribed number of days, but whoever of you is ill or on a journey, then let them fast an equal number of days after Ramadan. For those who can only fast with extreme difficulty, compensation can be made by feeding a needy person for every day not fasted. But whoever volunteers to give more, it is better for them, and to fast is better for you if only you knew. Ramadan is the month in which the Quran was revealed as a guide for humanity, with clear proofs of guidance and the standard to distinguish between right and wrong. So whoever is present this month, let them fast, but whoever is ill or on a journey, let them fast an equal number of days after Ramadan. Allah intends ease for you, not hardship, so that you may compensate, or so that you may complete the prescribed period and proclaim the greatness of Allah for guiding you, and perhaps you will be grateful.
When my servants ask you, O Prophet, about me, I'm truly near. I respond to one's prayer when they call upon me. So let them respond with obedience to me and believe in me. Perhaps they will be guided to the right way. Surah Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 183 to 186. Sadaqallahu al-Azim. জাযাকুমুল্লাহু খাইরান, অসংখ্য ধন্যবাদ। ধৈর্য সহকারে আপনারা কোরআন তেলাওয়াত শুনেছেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যে আয়াত আমরা তেলাওয়াত করেছি সেটি হচ্ছে আগাম বার্তা দিচ্ছে যে আমরা এখন শাবান মাসে আছি এবং নেক্সট মান্থ উইল বি দি মান্থ অফ রমাদান। এবং এই মাসকে আমরা আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে দোয়া করে নিই যে আল্লাহ আমাদেরকে যেন তৌফিক দেয় দ্যাট উই মে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ অ্যালাউজ আস to get the month of Ramadan, to get the blessings of the month of Ramadan. কারণ আমরা জানি অনেক মানুষ আমাদের সঙ্গে নাই, যারা বিগত রমাদান মাসে ছিলেন আজ আমাদের মধ্যে নাই। So let us hope and make dua that we get the Ramadan inshallah this year 2023, or in fact 1444 after Hijri. Now let's start with the opening ceremony of Ramadan family commitment সংক্ষেপে হচ্ছে RFC 2008 when it all started. দেখতে দেখতে হাঁটি হাঁটি পা করে করে আলহামদুলিল্লাহ উই হ্যাভ কাম দিস ফার। এবং মূল কনসেপ্টটি কিন্তু আসলে ইট ওয়াজ আ স্মল প্রজেক্ট from nowhere. It's a small initiative. Never we thought or imagined that it would come this big. And the initial যে অবজেক্টিভ ছিল সেটি হচ্ছে একটি মাত্র ডোনেশনের বিনিময় যারা আমাদের সঙ্গে চ্যারিটি পার্টনাররা যারা আছেন 26 লাইফ চ্যারিটি অ্যাপিলে আমরা ইকুয়ালি যেন ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি। দ্যাট ওয়াজ দি স্মল নোবেল কনসেপ্ট। Alhamdulillah, it's almost 16 years now, and this is where we are. And I have to thank first and foremost Allah subhanahu wa ta'ala, of course, and then after that, the viewers, the donors that are watching, আমাদের যারা এখানে চ্যারিটি পার্টনাররা আছেন, বিভিন্ন চ্যারিটিকে আপনারা রিপ্রেজেন্ট করছেন, because of your support and because of our donor support and help, alhamdulillah, we have achieved and come this far. Inshallah, we'll continue many more. And inshallah, this Ramadan, I'm pretty much certain, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, যারা আমাদের দর্শক আছেন, যারা ভিউয়ার আছেন, যারা ডোনার আছেন, যারা potential donor আছেন ফিউচারে, they will contribute, inshallah, to this noble project. Now, let's move on to our speeches, and we'll start with our first guest, of course, the respected and honorable guest, the chairman of Channel S, আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আহমদুস সামাদ চৌধুরী জেপিকে আমি মঞ্চে আসার জন্য স্টেজে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। জনাব আহমদুস সামাদ চৌধুরী জেপি, চেয়ারম্যান অফ চ্যানেল এস। থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, can I welcome you all this evening to this opening ceremony of the Ramadan family commitment. As the presenter said, it only started about 16 years ago, but to many people, it's been a very, very long time. They think it's been there for decades because it's so well-known project. Last year has been a very successful year, and the previous year as well. This year, there is going to be 26 projects, and there will be humanitarian, dawah, and masjid projects. I was in Bangladesh. Only in last 2 months, I have visited at least 4 of these projects. I've been to Madrasatul Hasnain. I've been to Ikra Hospital. I've been to Amtoli village. As you know, in that village, every household has got disabled and paralyzed children or adult there. At least 400 of them. And we are taking the initiative to build houses for them. And also Just Help Hospital in Goainghat, Sylhet, for the blind and the people who are suffering from various eye diseases. So it's been a hectic year for us, and last night we were in Oldham. Akir Rahman is here. He's going to climb Kanchenjunga mountain this year. Of course, you know, last year he conquered Mount Everest. And last night was a tremendous night.
It took many, many hours to reach there, but it was a fantastic night. I'm told that around 100,000 was raised there. So, inshallah, for all these projects, it will be very successful, I'm sure, because people have the faith in us. We have continuous ongoing projects as well, like the Biani Bazar Cancer Hospital, the East London Mosque, and many others who have been with us for a very long time. So we do visit them as well, and quite often you see their progress on our news as well. So I want to assure you, the viewers, that the fund we raise, every penny goes to the project. And also, that project is monitored by us. We see and we show their progress quite often. So there is 100% transparency. And inshallah, we'll continue to do that. And we know that you have faith in us. And inshallah, I promise that we will keep our, task and we'll fulfill our, promises to you. Thank you so much for giving me the time and listening to me. Thank you. Thank you very much for that. অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব আহমদুজ্জামান চৌধুরী জেপি, যিনি হচ্ছেন আমাদের চ্যানেল এস এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, এবং থ্যাংক ইউ ফর টেকিং brief time and keeping it very limited. Sincerely appreciated, sir. Okay, now before we move on to the next segment, one of the next guest, one of the key important information যেটা আমাদের চেয়ারম্যান বলেছেন সেটি হচ্ছে accountability and transparency, and that is a very key important information for us. যদি আপনাদের কোনো মূল্যবান মতামত থাকে, সাজেশন থাকে, this is where Channel S is very open and, as our chairman said, transparent. আপনারা আমাদেরকে জানাবেন কোনো opinion, suggestion, constructive যদি সাজেশন থেকে থাকে আমাদেরকে জানাবেন, and inshallah we'll look into that, especially if you're concerned about any of our organization that we're partnered with. Please feel free, because that's part of us being transparent. Now, let's move on to our next guest. And the next guest is Janab Shahabuddin Shab, যিনি হচ্ছেন সম্মানিত CEO বিয়ানী বাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল। ইনশাআল্লাহ আমি তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং আস ইউর টাইম। ওয়ান্স অ্যাগেন জনাব শাহাবুদ্দিন, যিনি হচ্ছেন CEO বিয়ানী বাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল। থ্যাংক ইউ কামরুল ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। পা করে আমরা 2012 সাল থেকে চ্যানেল এসের সাথে আমরা কাজ করতেছি, এবং চ্যানেল এসের সহযোগিতা পেয়ে আমরা আজ পর্যন্ত যতটুকু যে জায়গায় পৌঁছেছি, তাদের অনেক পরিশ্রম এবং সহযোগিতা এবং তাদের পরামর্শ আমাদের কাজে লেগেছে, এবং এই পর্যন্ত যতটুকু আমরা করতে পেরেছি তাদেরকে পার্টনার করে আমরা কাজগুলা সামনে নিয়ে যাচ্ছি। সামাদ ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের মনের কথাগুলো আপনি বলে দিয়েছেন, যেটা হচ্ছে যে আমরা ট্রান্সপারেন্ট। প্রত্যেকটা প্রজেক্ট এখানে চ্যানেল এসে যারা ফান্ডরাইজ করেন বা ফান্ডরাইজের যারা পার্টনারশিপ হয়ে কাজ করেন, তাদেরকে উনিরা অনেক রিগরিয়াস চেক করেন এবং নিজে তারা পরিদর্শন করে তারা প্রত্যেকটা প্রজেক্টে দেখেন, এবং এই যে ট্রান্সপারেন্সি যেটা, এটাকে মানে অনেক সচ্ছলভাবে তারা মনিটর করে থাকেন। তো আমি বেশি কথা বলতে যাব না। বিয়ানী বাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল 2015 সাল থেকে পা করে আপনাদের সম্মুখে এসেছে। আমরা যে আজকে সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করতেছি ক্যান্সার এবং জেনারেল পেশেন্টদেরকে নিয়ে, লক্ষ খানিক পেশেন্টের উপরে আমরা সার্ভিস প্রোভাইড করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের সহযোগিতায় আপনারা আজকে আমাদের কমিউনিটি থেকে, বিশেষ করে ব্রিটেনের প্রবাসীরা যারা আপনারা দানবীর এবং আপনারা যে ডোনেশন দিয়ে লাইফ মেম্বার হয়েছেন, জেনারেল ডোনেশন দিয়েছেন এবং ট্রাস্টি হয়েছেন, তো আপনাদের সবাইকে আমি আমার অন্তরস্থল থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং এই প্রজেক্টের জন্য আপনারা দোয়া করবেন। আমরা আজকে আমাদের রাত্রে 11টা বাজে আমাদের একটা অন দ্য গ্রাউন্ড একটা প্রোগ্রাম আছে, আপনারা আরও জানতে পারবেন, আমরা আপনাদেরকে অবগত করব। আর 12 রমাদান আমরা ডেট এখনও কমপ্লিট হয় না, আমরা কোন দিন রোজা হবে তাও জানা নেই, তারপরেও মোটামুটি 12 রমাদান আমরা আপনাদের সামনে আবারও আসবো আমাদের প্রজেক্টগুলো নিয়ে, এবং আমরা আপনাদের সম্মুখে এসে আমরা আরও আবদার করব, এবং হসপিটালকে পা করে কোথায় নিয়ে যাব তাও আপনাদেরকে বলবো, এবং ইনশাআল্লাহ
আপনাদের সহযোগিতা থাকবে এই আশা ব্যক্ত করতেছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, চ্যানেলসকে ধন্যবাদ, আর আপনারা যারা ডোনেশন যে যেখান থেকে দিয়েছেন আপনাদের সবাইকে আবারও আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব শাহাবুদ্দিন, যিনি হচ্ছেন সম্মানিত সিইও বেনিবাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল, and I'd like to thank you for keeping it brief. Now next we shall move on to a documentary. এইবার রমাদান মাসে আমাদের সঙ্গে কারা আছেন, কোন প্রতিষ্ঠান, কারা কারা যুক্ত হয়েছেন, ইনফ্যাক্ট কয়টি মাদ্রাসা, কয়টি মসজিদ, কয়টি দাওয়া প্রজেক্ট আছে, এইসব বিষয় নিয়ে আমাদের চেয়ারম্যানের বক্তব্য আপনারা শুনেছেন। Now we'll inshallah present to you the organization that are there with us in this Ramadan 1444 Hijri 2023. Let's go on and watch the documentary. রমজান মাস মুসলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠ মাস। রহমত, বরকত, মাগফিরাতের এই মাস হতে পারে আপনার জীবনের সর্বশেষ রমাদান ইবাদতের শেষ সুযোগ। এই মাসটাই হতে পারে আপনার নাজাতের উসিলা। আসুন এই রমজানে বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী গরিব ও অসহায়দের কাছে অথবা দ্বীন ইসলামের খেদমতে আমাদের দান, সাদাকা, যাকাত প্রদানের সুযোগ গ্রহণ করি। এই মাসের প্রতিটি দানের বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তাআলা বহুগুণ সওয়াব প্রদান করবেন। আপনার দানটি যদি খুব সামান্যও হয় তবু সেটি প্রদান করুন। আপনার এই ক্ষুদ্র সাহায্যটুকুও অন্যের জন্য অনেক বড় নিয়ামত। আপনার একটি দানের বিনিময়ে একজন রোজাদারের ইফতারের ব্যবস্থা হবে। আপনার একটি দানের বিনিময়ে আল কোরআনের আলোয় প্রজ্বলিত হবে কোনো হাফিজের অন্তর। আপনার একটি দানের বিনিময়ে আবারও জীবনের স্বপ্ন দেখবে কোনো এক অসহায় মানুষ। শিক্ষা অথবা চিকিৎসার সুযোগ তৈরি হবে অন্ধকার কোনো জনপদে। আপনার একটি ছোট্ট দান চলে যাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের এতিম, অসহায়, চিকিৎসা বঞ্চিত, আশ্রয়হীন অথবা ক্ষুধার্ত কোনো মানুষের কাছে। আপনার এই ছোট্ট দানটি থেকে বঞ্চিত করবেন না পৃথিবীর দুঃখী মানুষদের, যারা দুহাত তুলে আপনার জন্য দোয়া করবেন, যাদের আত্মা আপনার দানের শুকরিয়া আদায় করবে। এবারের রমজানেও চ্যানেলস রমাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট RFCতে আপনার প্রতিটি দান ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বব্যাপী। দান, সাদাকা বিত্তবানদের জন্য আল্লাহর এক অসীম পরীক্ষা। আকাশ পৃথিবীর মালিক দেখতে চান আপনার জীবন, আপনার সম্পদ আপনি কিভাবে ব্যয় করছেন। তাই আপনাদের সম্পদের উপর গরিবের যে অধিকার রয়েছে সেই অধিকার সচেতনভাবে ব্যয় করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। হে মুসলিম উম্মাহ, মাহে রমজানের প্রতিটি দানের বিনিময়ে আল্লাহ এর উত্তম বদলা বহু গুণ বাড়িয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আর এই একটি দান যদি অনেকগুলো প্রজেক্টের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে তবে সেটির ভাগীদার হবেন সমগ্র বিশ্বের অসংখ্য মানুষ। RFCতে আপনার দানের বিনিময়ে তৈরি হবে মসজিদ, যেখানে জুম্মা সহ 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন হাজারো মানুষ। প্রতিটি সেজদায় আপনি পাবেন সাদাকায়ে জারিয়ার সওয়াব। আপনার দানে নির্মিত হবে মাদ্রাসা, যেখানে তৈরি হবে কোরআনে হাফিজ এবং আলিম। তারা আজীবন ইসলামের খেদমত করবেন। তারা ইসলামের আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে দিবে বিশ্বময়। আপনার দানের বিনিময়ে চরম দুরবস্থা থেকে পুনর্বাসিত হবে মা বাবাহারা এতিম শিশুটি, যে আশ্রয় খুঁজে পাবে, নতুন করে স্বপ্ন দেখবে মানুষের মতো বেঁচে থাকার। আপনার দানের বিনিময়ে ভূমিকম্পে সর্বশান্ত মানুষেরা আবারও একটু আশ্রয় পাবে, একটু খাবার পাবে, আবারও নতুন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা পাবে। সুবহানাল্লাহ, মাত্র 1 মিনিটের ভূমিকম্পই আমাদের জানিয়ে দেয় আল্লাহ চাইলে 1 মিনিটের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে কিয়ামত নাজিল হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষগুলো যখন প্রতিদিন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, তারাও একটু পানি কিংবা খাবার পাবে আপনার দানের বিনিময়ে, অথবা জীবনের চরম কষ্টের মুহূর্তে পাবে একটুখানি আশ্রয়। অগণিত সুবিধাবঞ্চিত মানুষ যারা চিকিৎসার অভাবে ধুকে ধুকে মারা যায়, তাদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে আপনার একটি ছোট্ট দানের বিনিময়ে।
দৃষ্টিহীন মানুষটি যে সামান্য চিকিৎসার অভাবে যে আজন্ম অন্ধকারে সেও দৃষ্টি ফিরে পাবে, আবারও দেখতে পাবে পরিবারের আপনজনদের। দারিদ্রতার জন্য যে সকল মুসলমানদের মৃতদেহ দাফনের বদলে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার কথা, তারাও সম্মানের সাথে নামাজি জানাজার সুযোগ পাবেন। তাদের লাশও সম্মানের সাথে দাফন করা হবে। অর্থের অভাবে যারা আল্লাহর কালাম অর্থসহ পড়তে পারে না, তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে মাতৃভাষায় পবিত্র কালামে করিমের তর্জমা। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এবারের রমজানেও আপনাদের দান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাবে চ্যারিটি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে। তাই আপনাদের কাছে আকুল আবেদন, এবারের রমজানে চ্যানেলসের রমাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্টে আপনাদের দান, সাদাকা, জাকাত, ফিতরা, ফিদিয়ার মাধ্যমে এগিয়ে আসুন। এই রমজানেও শতবর্ষের ক্লান্তি নিয়ে রোজা মুখে হাঁটবেন দবির চাচা। এই বর্ষিয়ান মানুষটির আবেদন আপনারা গ্রহণ করুন। তিনি বিত্তবানদের কাছে অনুরোধ করছেন গরিব ও অসহায়দের সাহায্য করার জন্য। এবছরে আরএফসিকে সফল করতে এগিয়ে এসেছেন নতুন প্রজন্মের ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের অনুপ্রেরণা আঁখি রহমান। গরিব ও অসহায় মানুষদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তিনি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আরোহণ করেছেন হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের সর্বোচ্চ শিখরে। তার এই পর্বতারোহণ ব্রিটেনের মুসলমানদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। এরই মধ্যে নতুন প্রজন্মের হাজারো প্রতিনিধি তার এই মহানুভবতায় অনুপ্রাণিত হয়েছে। আপনারাও এগিয়ে আসুন তার এই আত্মত্যাগকে সম্মান জানাতে। আসুন মুসলিম উম্মার বড় দুঃসময়ে আমরা একত্রিত হই। আসুন আমরা সচেতন হই। আসুন আমরা চ্যানেলসের রমাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট আরএফসির এই মহান উদ্যোগকে সফল করি। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক এই রমজানে আপনার দানের সোয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। এইমাত্র যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, আপনারা দেখছিলেন রমাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট, সংক্ষেপে যে আরএফসি ডকুমেন্টারি, সেটির এইবার একটু হিন্ট দেওয়া হয়েছে কারা আছেন আমাদের সঙ্গে, কোন অর্গানাইজেশন, কোন প্রতিষ্ঠান আছেন এবং তারা কীভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এবং একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, একটি ফুটেজ আপনারা দেখেছেন, এটা রিসেন্টলি ইনফ্যাক্ট 6th of February, গত মাসেই যে আনফর্চুনেট যে ক্যালামিটি হয়েছে, যে ডিজাস্টার হয়েছে টার্কি অ্যান্ড সিরিয়াতে, আমরা যেটা দেখেছি কনস্ট্যান্টলি চ্যানেলস নিউজ এবং মেইন স্ট্রিম নিউজেও আপনারা দেখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যারা চ্যারিটি পার্টনাররা আছেন ইতিমধ্যে কাজও শুরু করে ফেলেছেন, কারণ আপনারা দেখেছেন চ্যারিটি অ্যাপিল কিন্তু শুরু হয়ে গেছিল রাইট আফটার দি ইভেন্ট। এবং আপনারা যেভাবে সহযোগিতা করে গেছেন, সাহায্য করছেন, যেভাবে সাপোর্ট করছেন, উই আর সিনসিয়ারলি গ্রেটফুল টু ইউ। এবং অ্যাজ আই স্পিক এখনও কিন্তু কাজ হচ্ছে, বাট আপনারা দেখছেন যে যেভাবে যে ধ্বংস হয়েছে, ইট উইল টেক টাইম and it's not a matter that রাতারাতি ঠিক হয়ে যাবে। আশা করছি ইনশাআল্লাহ এই রমাদান মাসেও আপনাদের ইনশাআল্লাহ সাপোর্ট থাকবে। নাও লেটস মুভ অন টু টক অ্যাবাউট দিস ডকুমেন্টারি। এবং যারা আমাদের সঙ্গে এই রমাদান মাসে আছেন, যারা যিনি এই প্রজেক্ট নিয়ে বা রমাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্টে যারা যুক্ত হয়েছেন, যে চ্যারিটি অর্গানাইজেশন, তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে একটি আইডিয়া এবং একটি দিক নির্দেশনা দেবেন। আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মঞ্চে আসার জন্য জনাব ডক্টর জিয়াউল হক সাহেব, যিনি হচ্ছেন সম্মানিত আরএফসি চেয়ারম্যান এবং অফকোর্স আমাদের কলিগ হেলথ শোর, উনি হচ্ছেন কলিগ, কোয়ালিফাইড ডক্টর অফকোর্স, ডক্টর জিয়াউল হক, সম্মানিত আরএফসি চেয়ারম্যান। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। In Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Respected Chairman, honorable guests, and my dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Actually, there is nothing to introduce RFC. Already you know everything. Now, already our presenter mentioned that it is 16 years old young RFC. It is teenaged RFC. Since it was born, Alhamdulillah, throughout the world, at least 100 mosques were built with the help of RFC. Alhamdulillah. Millions of people are getting support
through the organizations involved with RFC throughout the world. Those who have no shelter, RFC is helping to give them shelter. Those who have no food, RFC is giving food in their mouth. The children who are supposed to walk in the street without any education, RFC is helping to teach the Quran, giving them education, help them to make people who can support the other. That is RFC. Those who are fighting with their death, with different types of illness, RFC is helping to make hospitals to help those people. RFC is helping to spread the Holy Quran, the words of Allah subhanahu wa ta'ala throughout the world by RFC. RFC, not only this thing, RFC made revolutions in fundraising. You can see here, our respected, honorable, regarded 103 years old Dobit Chacha is here still, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah will give him long life because he is supporting the people. Alhamdulillah. He made a revolution in the fundraising event, not only in this country, throughout the world. And another revolution made by Akhir Rahman. We know he is the first British Muslim who climbed the Mount Everest. It is because of RFC. He helped RFC. Not only this, lots of heroes, friends of RFC, they are raising funds. Here are lots of friends I can see who raised lots of funds for RFC. Alhamdulillah. In this year, RFC will make another revolution, inshallah. Inshallah. I would like to congratulate to the viewers who are supporting RFC from the beginning, is still continuing to support RFC. Inshallah, they will make another revolution this year, inshallah. RFC is making mosques, hospitals, education centers, houses, everything. So I would like to request everyone, please come forward this year again, not only through it organizations, but also asking people, your friends, family members, to support RFC. With this RFC, we can help millions of people throughout the world. Even the things that happened, the disaster happened in Turkey and Syria. This year, inshallah, we will raise more funds to support them. Inshallah, I'd like to thank channels, all the technical people, chairman, founder chairman, and everyone for making this platform to support the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জনাব ডক্টর জিয়াউল হক, যিনি হচ্ছেন আমাদের সম্মানিত আরএফসি চেয়ারম্যান, বক্তব্য রাখার জন্য। ওকে, লেটস মুভ অন টু আর নেক্সট গেস্ট। ব্রেকে যেতে হবে, কিন্তু ব্রেকে যাওয়ার আগে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যিনি হচ্ছেন সম্মানিত ফাউন্ডার অফ 13 রিভার ট্রাস্ট। আমাদের সঙ্গে দুটি প্রজেক্ট এবার আছে। একটি হচ্ছে ইডেন কেয়ার মুসলিম বারিয়াল, আপনারা শুনবেন, স্পেশালি প্যান্ডেমিকের সময় গ্র্যান্ডফিল্ড আরও সময় কীভাবে তারা সহযোগিতা করে গেছেন। এবং সেকেন্ড হচ্ছে সিলেট এইড, স্পেশালি এবার তারা হচ্ছেন ডেডিকেটেড টুয়ার্ডস দি অরফেন্স রেস্কিউ করার জন্য সিলেটে। আমরা শুনবো তার কাছ থেকে। আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দি ফাউন্ডার অফ 13 রিভার ট্রাস্ট জনাব আবু মোমিন টু কাম over to this stage, inshallah. And request korbo jodi ekটু বাংলায় বলা যায় কথা, then that would be grateful, so that our audience and of course our respected guests that are here, it will be easily approachable and understandable. Thank you, Janab Abu Momin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu rasul karim amma ba'd. Inshallah আমি চেষ্টা করব বাংলা ইংলিশে কথা কইতাম। আমরা ইফিরা 3 তারিখ রমাদান আইমু, 18 তারিখ রমাদান আইমু, আর 27 রাত আইমু। 3 তারিখ হইল ইডিং কেয়ার আর 27 রাত হইল ইডিং কেয়ার মুসলিম বেরিয়াল, দুইটা কম্বাইন্ড। একটা এক্সাম্পল দেই, এই সপ্তাহ ও 5 দিন ফুটছে না, 7 দিন ফুটছে না। 7 দিনের ভিতরে আপনার আমরা রিফারেল পাইছি 5টা বেরিয়ালের রিফারেল, 2টা বেরিয়াল হইছে, 2টা সরখাত, মানুষের ভিতরে সরখাত আসেন, তো তারা কেউ নাই, তারা আমরা হেল্প করলাম। এক্সাম্পল দিলাম, শ্যাডুল ফায়ার
যে বাই মিজানুর রহমান তারা আমরা কন্ট্যাক্ট করছেন আমরা সাপোর্ট করলাম তারা ফর এক্সাম্পল বাফে চাইছেন ফুয়ার লগে দেখা করতে বাফ দেশ ভিলেজও আমরা ফেস টাইম করিয়া হসপিটাল লগে পারমিশন করিয়া ফেস টাইম করছি তাই খুব গ্রেটফুল তাই রিকোয়েস্ট করছেন ইডিং কে মুসলিম বেরিয়ল ফান্ডে তানোর সালে লাগি বেরিয়ল অর্গানাইজ করবার লাগে আর আমরা আসলাম যে সময় তাই মারা যায় আর ইয়েস্টারডে আমরা 3টা হসপিটাল ভিজিট 3টার মাঝে একটা আমরা পেট্রন আবুল মিয়া তাই বেমার আসলাম এন্ড স্টেজেসর একটা টার্মিনাল ইলনেস তাই আমরা গতকাল দেখছি 7টা-8টার সময় ইয়াং মানুষ 35 বয়স তাই আজকে ফজরের সময় মারা গেছেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ও টাইপের মানুষের আমরা সাহায্য করলাম তো আমরা রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল চ্যানেল এসে আমরা যে সুযোগ দিছেন অ্যান্ড আরএফসি যারা কষ্ট করে আল্লাহ তারা দুনিয়ায় তার আখিরাতে দৌকা আমিন আর ইনশাআল্লাহ আমরা যে নাইটো আইমু আমরা সাপোর্ট করুকা আর ইফিরা মিডল হইলো সিলেটেড আর রেস্কিউ অরফানস আমরা এতিমর খাম খুব ইনক্রিজ ওর আমরা খুব এতিমর হলো লাগি স্পন্সরশিপ করি বাট গড় মালাইয়া দেই সো ইনশাআল্লাহ আপনারা কল করবা আমরা সাপোর্ট দিবা আর জাজাকাল্লাহ খাইর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কথা বলছিলেন জনাব আবু মুমিন যিনি হচ্ছেন সম্মানিত ফাউন্ডার 13 রিভার ট্রাস্ট এবং তার কাছ থেকে শুনেছেন ইন ব্রিফ তাদের 3টি প্রজেক্ট আছে ইডিন কেয়ার মুসলিম বারিয়াল এবং সিলেটাইড ইনশাআল্লাহ আপনারা দেখবেন রমাদান মাসে স্পেশালি লাইলাতুল কদরে তারা আসছেন ইডিন কেয়ার আর মুসলিম বারিয়াল দুটোটা একসাথে নিয়ে আমরা আরও কথা বলবো অনেক গেস্ট রয়েছেন তাদেরকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করব কিন্তু একটি ছোট্ট বিরতির পর আমাদের সঙ্গেই থাকেন আপনারা দেখছেন রমাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট সংক্ষেপে আরএফসি লঞ্চিং অনুষ্ঠান 2023 থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়েলকাম ব্যাক আপনারা দেখছেন আরএফসি লঞ্চিং অনুষ্ঠান ওপেনিং সেরেমনি 2023 ফর রমাদান 1444 হিজরি আমরা প্রথম সেগমেন্ট কমপ্লিট করেছি এবং যারা বক্তা ছিলেন আমাদের আরএফসি চেয়ারম্যান আমাদের চ্যানেলের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন চ্যারিটি অর্গানাইজেশন গেস্টরা ছিলেন তারা বক্তব্য রেখেছেন যদি মিস করে থাকেন অবভিয়াসলি ইউল ওয়াচ দ্য রিপিট অ্যান্ড অফ কোর্স ইউ ক্যান ফাইন্ড আস অন আওয়ার ফেসবুক পেজ অ্যান্ড লেটার অন আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল নাও লেটস মুভ অন টু আওয়ার নেক্সট গেস্ট অ্যান্ড পরে নেক্সট গেস্টে উনি হচ্ছেন জনাব মোহাম্মদ বদরুজ্জামান যিনি হচ্ছেন সম্মানিত সেক্রেটারি ফর ইকরা ইন্টারন্যাশনাল আমাদের চ্যারিটি পার্টনার এই বছরের জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য জনাব মোহাম্মদ বদরুজ্জামান এবং তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরবেন ইকরা ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কে কী কাজ তারা করছেন এবং স্পেশালি এই রমাদান মাসে কেন আসছেন তারা জনাব বদরুজ্জামান আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সম্মান সুধীমণ্ডলী আমাকে শুরু করে দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বিশেষ করে আজকের এই সুন্দর মহতী অনুষ্ঠানের জন্য আমি চ্যানেল কর্তৃপক্ষ সহ যারা উপস্থিত যারা সুধীমণ্ডলী আছেন বিভিন্ন চ্যারিটি সংগঠন এবং মসজিদ মাদ্রাসা যারা পক্ষে যারা আসছেন তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইকরা চ্যারিটির পক্ষ থেকে সুধীমণ্ডলী আপনারা জানেন ইকরা যাত্রা শুরু হয়েছিল 1996-এ প্রায় 26 বছর এখান থেকেই এই স্টোরি থেকে শুরু হয়েছিল আমার জন্ম এখানে গেছিলো আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা যারা এখানে প্রথমত আমাদের দেশে বিভিন্ন দিন দুঃখে মানুষজন চিন্তা করেছিলাম বিশেষ করে যারা ডিজেবল যারা অনাথ আমাদেরকে যারা বিকলাঙ্গ যাদেরকে আমরা সিলেটে আতুল লেংনাবার থেকে তাদেরকে আমরা কাজ শুরু হয়েছিল এবং আমাদের প্রজেক্টে প্রথম ছিল যে হুইল চেয়ার এটা যে আমরা ব্র্যান্ডিং করেছিলাম ইকরাকে আলহামদুলিল্লাহ এটা আজকে হুইল চেয়ার এখন বাংলাদেশ শুধু বিভিন্ন জায়গায় এখন খ্যাত হয়েছে যে এই যে ব্র্যান্ডিংটা আগে হুইল চেয়ার ডোনেশন সবচেয়ে বিভিন্ন ছোট এটা অনুসরণ করতেছে আলহামদুলিল্লাহ এটা ইকরা এটা কৃতিত্ব এবং এটা চ্যানেল আপনাদের বুদ্ধিতা হয়েছে শুধু আপনারা জানেন শুধু এখানে শুধু এই যে ডিজেবল প্রজেক্ট নয় বিভিন্ন সময় ডিজাস্টার প্রজেক্টে সাহায্য করেছে এই সেদিনও এখানে যখন এই টার্কি যে ডিজাস্টার হয়েছিল তার প্রথম দিনে আমরা এখানে এসেছিলাম এবং আলহামদুলিল্লাহ এখন হাজার হাজার পাউন্ড ডোনেশন করেছেন এই ব্রিটিশ বাংলাদেশি যারা যারা এদেশে যারা আছেন তারাই ডোনেট করেছেন আপনার যারা আছেন তারাই সমান সুধীমণ্ডলী আপনারা জানেন ইকরান যাত্রা থেকে যে সমস্ত কাজ করে যাচ্ছে শুধু যে ডিজেবল প্রজেক্ট নয় আর ডিজাস্টার নয় আমরা ইনকাম জেনারেশন প্রজেক্ট আমরা করেছি এই সেলাই মেশিন সহ তারপরে অন্যান্য মানে গরু বাছর রাখা মানে গরুর যারা আছে তাদেরকে গরুর দুগ্ধপোষ্য গরু ছাগল এগুলো আমরা দিয়েছি
তারপর অন্যান্য বিভিন্ন সহায়তা করেছি। তাই আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে মহতী সময়ে রমজান মাস সমাগত আজকে যে RFC যে উদ্যোগ নিয়েছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আপনারা যারা এই বিভিন্ন উদ্যোগে সহায়তা করেছেন, বিভিন্ন চ্যারিটির মাধ্যমে ইকরামদের বাংলাদেশও বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত দুর্গত মানুষ যারা আছেন, যারা অসহায় মানুষ যারা আছেন, তারা সাহায্য করেছেন। আমরা আশা করব আগামীতে আপনারা এই সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। এই আবেদন জানিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ বদরুজ্জামান, যিনি হচ্ছেন সম্মানিত সেক্রেটারি ফর ইকরা ইন্টারন্যাশনাল, যারা এই বছর আমাদের সঙ্গে চ্যারিটি পার্টনার হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। নেক্সট গেস্ট, আমি এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন হিউম্যানিটেরিয়ান প্রজেক্টের যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন। এখন আমরা শুরু করব দারুল আমান মসজিদ, যেটি হচ্ছে বেসড ইন কলিয়ার্স রোড, ইটস সামওয়্যার ক্লোজ টু উইম্বলডন। তাদের চেয়ারম্যান জনাব নাসির আলী শাহ আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন। আমি স্টেজে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব নাসির আলী শাহ। যেহেতু এইটি হচ্ছে প্রথমবার তারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন চ্যানেল এসের সঙ্গে অ্যাজ এ চ্যারিটি পার্টনার, স্পেশালি আমাদের ভিউয়ার্সের উদ্দেশ্যে আমি অনুরোধ করব জনাব নাসির আলী, আপনি যদি আমাদেরকে বলতেন এই মসজিদ সম্পর্কে, স্পেশালি এটা কখন এস্টাবলিশ হয়েছে এবং আপনারা কোথায় আছেন বর্তমানে এবং ফিউচার প্ল্যান কি, সংক্ষিপ্ত আকারে। Assalamu alaikum. Darul Aman Trust was established in 1978. শোনা যাচ্ছে নাকি? জি। 1978 started, and it started in two terraced houses as a mosque. Now, as the Musalli increased, population continues to increase, placing strain on capacity to serve. By grace of Allah Almighty, we have obtained permission to build a 3-story purpose-built mosque. The project has begun. It's halfway through done. Estimated cost is 2.8 million. Complete this project desperately need your support. On behalf of Darul Aman Trust, we're reaching out to you and other of our faith community to help us build the mosque. So we're appealing for fund to complete the mosque. It's half done. It's a long time. Mosque half done. আপনাদের ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব নাসির আলী শাহ, যিনি হচ্ছেন সম্মানিত চেয়ারম্যান দারুল আমান মস্ক, কলিয়ার্স রোড, বেসড ইন উইম্বলডন। প্রথমবারের মতো আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আশা করছি ইনশাআল্লাহ আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন, যেভাবে অন্য প্রতিষ্ঠান বা অর্গানাইজেশনকে আপনারা সাপোর্ট করে গেছেন। এই মসজিদ প্রথমবার যেহেতু আসছেন, ইনশাআল্লাহ ইউ উইল সাপোর্ট দি অর্গানাইজেশন। ওকে, লেটস মুভ অন সুইফটলি টু আর নেক্সট অর্গানাইজেশন। দি নেক্সট গেস্ট আমি আমন্ত্রণ জানাবো আসার জন্য জনাব আরজু মিয়া, যিনি হচ্ছেন সম্মানিত স্টেফনি শাহজালাল মস্ক অ্যান্ড কালচারাল সেন্টারের দায়িত্বে আছেন। তার কাছ থেকে শুনবো, তারা আমাদের রেগুলার পার্টনার এবং বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের সঙ্গে আছেন। স্টেফনি শাহজালাল মস্ক কতটুকু এগিয়ে আসছে এবং বর্তমানে কি প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এই রমাদান মাসে কেন আসছেন? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সর্বপ্রথম সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি স্টেফনি শাহজালাল মসজিদের পক্ষ থেকে আইছি। সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাইলাম যে আরএফসি আমরা দাওয়াত করছেন, ওখানে আইবা লাগে যে আইসি আমরা হাওয়ায় অনেক ভালো লাগে, সুন্দর লাগে। আর খাস করি যে RFC চ্যানেল যে সাহায্য আমরা যে রকম সাহায্য সহযোগিতা করা, আমরা বিগিনিং থেকে আমরা সহযোগিতা পাইয়া আইরাম। আর আগামীতেও ভাইমু ইনশাল্লাহ। আমরা 14th রমাদান আমরা চ্যানেলে আইমু। আশা করি আপনারা হলে আমরা সহযোগিতা করবা। আর চ্যানেল এসর সহযোগিতায় আজ আমরা মসজিদ প্রায় 60% খাম হয়ে গেছে। বাকি 40% আশা করি আর আমরা নেক্সট ইয়ার, জানি না এই বছর পারমু কিনা, নেক্সট ইয়ার আশা করি আর আমরা করে নিতাম পারমু। আমরা মসজিদের নামাজ পড়ার সুযোগ আল্লাহ দিবা ইনশাআল্লাহ। আমি এই বলে ধন্যবাদ জানাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জনাব আরজু মিয়া, যিনি রিপ্রেজেন্ট করছিলেন স্টেফনি শাহজালাল মস্ক অ্যান্ড কালচারাল সেন্টার বেসড ইন টাওয়ার হ্যামলেটস, অফ কোর্স, ইস্ট লন্ডন। নাও লেটস মুভ অন টু আর নেক্সট গেস্ট। আমি মঞ্চে স্টেজে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাবো
জনাব মৌলানা শাব্বির আহমদ, যিনি হচ্ছেন আমাদের কলিগ, নিয়মিত আপনারা চ্যানেল এসের পর্দায় দেখেন। তিনি হচ্ছেন দ্য ফাউন্ডার অফ মাদ্রাসাতুল হাসানাইন এবং হাসানা এইডও কীভাবে কাজ করে যাচ্ছে ইউকে। মাদ্রাসাতুল হাসানাইন সিলেটে বেসড অ্যান্ড স্পেশালি টার্গেটিং দ্য ফিউচার জেনারেশন, আর সিস্টার্স, আর ইয়াং গার্লস, এবং কেন এই প্রজেক্টের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমরা তার কাছ থেকে শুনবো। জনাব মৌলানা শাব্বির আহমদ, ফালিয়াতাফাদ্দাল মাশকুরান। জাযাকুমুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহুম্মা আনফা'নি বিমা 'আল্লামতানি ওয়া 'আল্লিমনি মা ইয়ানফা'ুনি ওয়া জিদনি ইলমা। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল ওয়া আউযু বিল্লাহি মিন হালি আহলিন নার। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম তাসলিমা। আরএফসি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমার ব্রিটেনের সম্মানিত মুরব্বিনে কেরাম যারা আমার সম্মুখে উপস্থিত বসে আছেন, সবাইকে আমি মুবারকবাদ জানাই। আর আজকের অনুষ্ঠানে সরাসরি কিছু মেহমানদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। লাইভ অনুষ্ঠানে আমরা সরাসরি কোনো শ্রোতা দর্শককে দেখি না, এবং অনেক দর্শক শ্রোতা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। আমি সকলকেই মুবারকবাদ জানাই। আর কিছু সিলেটি ভাষাও হই। আমরা আলহামদুলিল্লাহ 2002 সালের 22 এপ্রিল সিলেট শহরের শাহজালাল উপশহর আবাসিক এলাকার এফ পলক মহিলাসকলের শিক্ষা দেওয়ার লাগে একটা প্রতিষ্ঠান শুরু করলাম বাড়া করিয়া। আল্লাহর ফদলে 2003 সালে বর্তমান যে ক্যাম্পাস যেটা উপশহরের সি বলক, এটা নিজস্ব ক্যাম্পাসও 4তলা বিল্ডিংও প্রায় 400 ছাত্রীন্তর লেখাপড়ার ইন্তজাম করে। এটা উদ্দেশ্য হইল গিয়া সর্বশেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং উম্মাহাতুল মুমিনিনদের আদর্শে আমাদের ছাত্রীরা যেন গড়িয়ে ওঠে। আমরা চাই আমরা বাচ্চাই যেন বাংলাদেশের এই পরিমণ্ডলে তাকিয়াও বিশ্বর কিছু ছোঁয়া, আধুনিকতার কিছু টাচ তারা যেন ফাইন। কারণ সততা এবং যোগ্যতার সমন্বয়ে আমরা চাই গড়িয়ে তুলতাম যে মহিলারা রান্না খালি মানে সুন্দর হরই না, মজাদার হরই না, বরং তাদের দিনই দাওয়াতটাও যেন আকর্ষিত হয় মজাদার, ও যাতে করে মহিলা হল তাদের দাওয়াত শুনিয়া দিন এবং ইসলামের উপরে চলতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কার্যক্রম আমরা করি। আপনার এখানে আইসিটি আছে, সেলাই প্রশিক্ষণ আছে, নার্সারি, প্রাইমারি, এর মধ্যে আপনার সেকেন্ডারি, আলিমা কোর্স, হাফিজা কোর্স, অ্যারাবিক এবং ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের বিভিন্ন আপনার ডিপার্টমেন্ট হল আছে। বর্তমান যে অবস্থা আমরা এখানে জায়গা সংকুলান হয় না, মাত্র 60 ডিসিমেল জায়গার উপরে আমরা 4তলা বিল্ডিং, 400 বাচ্চা, এর মাঝে প্রায় 100 বোর্ডিং গোতা হয়। 18 জন মহিলা তারা লেখাপড়া করায়। কমপ্লিটলি আমরা ইসলামিক শরিয়া পরিবেশ এখানে দিলাম। আমরা দরকার আপনাদের সাপোর্ট। আলহামদুলিল্লাহ গত বছর সাপোর্ট করার কারণে আমরা এই বছর যে করোনার ঠেলা গেল, বন্যার পরিস্থিতি গেল, যদি স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা বিগত 20 বছর জেলা মাসা চালাইছি, যদি আপনারা দর্শক শ্রোতার সহযোগিতা না করতো, আল্লাহর রহমত না থাকতো, তাহলে আমরা এই বছর প্রায় 17 জন আমরা এখান থেকে টাইটেল পাস করিয়ে আলিমা গ্রাজুয়েট হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। এবং 3 জন বাচ্চা মেয়েরা কমপ্লিট কোরআনে করিম তারা হিফজ করিয়া হাফিজা হয়েছেন। গত 8 তারিখ জানুয়ারির গ্রাজুয়েশন আসিল। আমরা চ্যানেলের চেয়ারম্যান সাহেব এবং আমরা ফাউন্ডার মাহি ভাই এবং আমরা আহাদ ভাই এবং আমার থাস ভাই সব আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানটা ভিজিট করছেন আলহামদুলিল্লাহ। এর সাথে সাথে আমরা শুধুমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখি না বা আমরা কার্যক্রম সীমিত রাখছি না, আমরা সামাজিক কিছু কার্যক্রম করি। আর একটা আমরা হাসানা এইডর আন্ডারে, বিশেষ করে আপনার জগন্নাথপুর, গোয়েনঘাট, সুনামগঞ্জ এই সমস্ত জায়গাত এই যে বন্যা গেল, তাদের বন্যা আক্রান্ত মানুষগুলোর লাগিয়ে আমরা ফুড ব্যাগ দিছি, হাউজিং প্রোভাইড করছি, ঘর বানাইয়া দিছি, এবং আমরা চাইলাম একটা চলমান প্রক্রিয়ার আওতায় আমরা এই সমস্ত সামাজিক কাজটা অব্যাহত রাখতাম। এই উদ্দেশ্যে আগামী 16 রমাদান আপনাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান হাসানাইনের লাগিয়া আমরা একটা ফান্ড রাইজিংয়ের আপিল দর্শক শ্রোতা আপনাদের দরবারও লই আইমু, এবং আমার সম্মানিত মুরব্বী সাহেবগল যারা আছেন আপনাদের অবগতির লাগি জানাই আর আমরা আইমু ইনশাল্লাহ। আর 28 রমাদান আমরা থাকবো আপনার হাসানা এইডর উদ্যোগে ফান্ড রাইজিং থাকবো। তো আমার এই উভয় ফান্ড রাইজিংও আমার দর্শক শ্রোতা ভাই বেরাদর যারা আমার কথা হুনরা, যারা আমার দেখরা, আমি যারা আর দেখিয়ার না, আর যারা এখানে আমি দেখি আর সবার কাছে আমার আকুল আবেদন, আপনারা এই সমস্ত বরকতি খাজ শরিক হইতা এবং দোয়া করতে আপনার প্রতিষ্ঠান লাগি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাসানা এইড রে এবং হাসানাইন রে কবুল আর মঞ্জুর করোকা। জাযাকুমুল্লাহ, আহসানাল জাযা। জাযাকাল্লাহু খাইরান ইয়া শেখনা আল কারাম। জনাব মৌলানা শাব্বির আহমদ, যিনি হচ্ছেন ফাউন্ডার মাদ্রাসাতুল হাসানাইন সিলেটে বেসড, এবং অফকোর্স অলসো হাসানাইড। শুনেছেন আপনারা 2টি প্রজেক্ট আছে, তিনি রিপ্রেজেন্ট করবেন বা তারা আসবেন ইনশাআল্লাহ। আশা করছি ইনশাআল্লাহ আপনারা সহযোগিতা করবেন। নাও লেটস মুভ অন নেক্সট গেস্ট। আমি আমন্ত্রণ জানাবো স্টেজে আসার জন্য জনাব নাজমুস সাদাত, যিনি হচ্ছেন সম্মানিত চেয়ারম্যান ফর অরফানস শেল্টার ফাউন্ডেশন। বহু বছর ধরে আমাদের সঙ্গে আছেন, এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সাপোর্ট করে গেছেন। তার কাছে শুনবো এই রমাদান মাসে কেন আসছেন ওনারা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
respected guest. Thank you. I would like to thank Channel S for inviting us once again to be part of the RFC family, and also for giving us opportunity to showcase our project once again. Alhamdulillah, we are scheduled to be here on the 10th of Ramadan, and inshallah we're going to bring you our usual orphan sponsorship, HIV sponsorship, and we have some construction projects, some education items like trying to raise funds for computers and screens and things like that. So inshallah, I really urge everybody that, you know, this is the launching of RFC, and alhamdulillah, it's one of the most amazing projects that there is out there. RFC, we've been a part of it for many years, and the amount of good work and the amount of money it raises to support all the projects, I urge everybody that if you want to donate, if you only got one donation to make it to RFC, although I want you to donate to us as well and all the other projects. But RFC is such an important way of making sure that everybody is supported. So Jazakallah khair, everybody, and all the viewers. Thank you always for your support. I really thank the Channel S family, the presenters, the chairman, the founder chairman, everybody. There's an amazing organization, and alhamdulillah for letting us become part of your family. So Jazakallah khair. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জনাব নাজমুল সাদাত, যিনি হচ্ছেন সম্মানিত চেয়ারম্যান অরফানস শেল্টার ফাউন্ডেশন, নামেই বোঝা যাচ্ছে সাপোর্টিং অরফানস। অ্যান্ড যে কম্পিউটার কথা বলেছেন, আমরা শুধু ইসলামী শিক্ষা দিব না towards the future generation, তাদেরকে আমরা কম্পিউটার লিটারেট বানাতে হবে, তাদেরকে দক্ষ বানাতে হবে, so that in future generation not only can hold Islamic values, but at the same time can earn their own livelihood too. Now let's move on to our international project. এই বছর, গত বছর আপনারা দেখেছিলেন, তারা প্রথমবার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এই বছরও তারা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের চ্যারিটি পার্টনার হিসেবে আছেন। আমি কথা বলছি মসজিদ আল আবিদিন, যেটি হচ্ছে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার অফ কানাডার একটি প্রতিষ্ঠান, একটি মসজিদ, যেটা বেসড ইন কানাডা। আলহামদুলিল্লাহ সফলতার সঙ্গে আপনারা সাপোর্ট করে গেছেন গত বছর, আশা করছি আপনারা এই বছর সাপোর্ট করবেন। জানা যাক তার কাছ থেকে, যিনি আমাদের সম্মানিত অতিথি, তিনি হচ্ছেন মুফতি আসলামউদ্দিন আল আজহারি, যিনি আমাদের সঙ্গে জুমের মাধ্যমে কানাডা থেকে যুক্ত হয়েছেন। তাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ফদিলাতুল শেখ, আপনার কাছে আমি জানতে চাবো, এত দূর থেকে এত কষ্ট করে এই সময় আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেকেন্ডলি, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার অফ কানাডা, আপনি তো নিশ্চয়ই গত বছর বলেছেন, তারপরেও যদি আমাদেরকে কাইন্ডলি বলতেন এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে, এবং স্পেশালি টু বি স্পেসিফিক মসজিদ আল আবিদিন সম্পর্কে যদি একটু ধারণা দিতেন, এবং কেন ব্রিটিশ ডোনাররা আপনাকে এই বছরও সাপোর্ট করবে টুয়ার্ডস ইউর প্রজেক্ট। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, এবং সাথে সাথে চ্যানেল এস পরিবারের যত সদস্য আছেন এবং যে সমস্ত ভাই বোনেরা আমাদেরকে গত বছর বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে, স্পেশালি ইউকে থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন প্রত্যেককে আল্লাহর শান অনুযায়ী যেন এর বিনিময় দান করেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা 1 লক্ষর ঊর্ধ্বে বাংলাদেশি আছি কানাডাতে। কানাডার সবচেয়ে বড় শহর হলো টরন্টো শহর। তো এই শহরে আমাদের বাংলাদেশিদের যে সমস্ত মসজিদগুলা ছিল, এটা শুধুমাত্র নামাজের জায়গাতে সীমিত ছিল। এখানে একটা ইসলামিক কমিউনিটি গড়ার মতো, ইসলামিক এনভায়রনমেন্ট সৃষ্টি করার মতো যাবতীয় বহুমুখী প্রতিষ্ঠান আমাদের ছিল না। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমরা ইউনাইটেড চার্চ নামক একটি চার্চ একেবারে শহরের প্রাণ কেন্দ্রে 1 একর ল্যান্ড সহ 41,000 স্কয়ার ফিট বিল্ডিং আমরা খরিদ করতে সক্ষম হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, $7.8 মিলিয়ন এর দাম ছিল। তো এর ভিতরে আমরা আলহামদুলিল্লাহ গত 31 মে 2022 এটা ক্লোজিং করতে সক্ষম হয়েছি। ক্লোজিং এর সময় আমরা $6.3 মিলিয়ন পে করেছি। এখনো আমাদের রয়েছে, বাকি আছে, মালিককে দিতে হবে 1.5 মিলিয়ন, এবং প্লাস ক্লোজিং টাইমে আমরা
$1 million কর্দে হাসানা নিয়েছিলাম। এই $2.5 million আমাদের এখনো পে করতে হবে এবং আলহামদুলিল্লাহ এই বিল্ডিং এর মাঝে সবকিছুর ফ্যাসিলিটিস রয়েছে। একটি ইউনিক বিল্ডিং বলা যায়। এর মাঝে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জুমার নামাজ সহ 5 ওয়াক্ত নামাজ শুরু 19 সালের নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। 700 থেকে 800 মুসল্লি এখানে জুমার নামাজ আদায় করেন এবং প্রত্যহ 300 থেকে 400 মুসল্লি তারা এখানে ওয়াক্তীয় নামাজ আদায় করেন। আমাদের অ্যাডাল্ট ক্লাস রয়েছে। অ্যাডাল্ট ক্লাসে 40 থেকে 50 স্টুডেন্ট যাদের বয়স সবারই 50-এর ঊর্ধ্বে, তারা এখানে ইসলাম শিখছেন, কোরআন শিখছেন এবং আমাদের 70-80টি বাচ্চা এখানে পবিত্র কোরআন এবং ইসলামিক স্টাডিজ তারা হলো অধ্যয়ন করছেন। এবং আমাদের নেক্সট প্রজেক্ট রয়েছে, আমরা রমাদানের পরে তাহফিজ মাদ্রাসা ছেলে এবং মেয়েদের জন্য স্টার্ট করব। এরপরে আমরা এখানে একটি ফুল পেজে একটি ইসলামিক স্কুলও করার আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। আর সবচেয়ে বড় যেটি আমাদের ইমিডিয়েটলি একটি পরিকল্পনা রয়েছে সেটি হলো পুরা টরন্টো শহরের আশেপাশে আমাদের ওয়ান কমিউনিটিতে কোনো ফিনারেল সার্ভিসের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, যার ফলে আমাদেরকে বহু দূর পর্যন্ত ডেড বডি ধোয়ানোর জন্য, ফ্রিজিং করার জন্য আমাদের যেতে হয়। তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ ইমিডিয়েটলি একটা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি যে আমরা যেন এখানে একটা ফুল পেজের আমরা ফিনারেল সার্ভিস মুসলমান ভাই বোনদেরকে আমরা যেন দিতে পারি। এর জন্য আমরা সমস্ত প্ল্যান এগুলো রেডি করা হয়েছে। এটা আমরা সিটিতে সুন ইনশাআল্লাহ সাবমিট করে দেব। এছাড়াও আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ওভারসিজ কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে, যেমন আমরা বিভিন্ন জায়গায় তুর্কিতে আমরা বেশ একটা অনুদান পাঠিয়েছি। এর আগে সিলেটের বন্যার সময় আমরা পাঠিয়েছিলাম, পাকিস্তানের বন্যার সময় পাঠিয়েছিলাম। আর গত ডিসেম্বরে আলহামদুলিল্লাহ আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশে গিয়ে আমরা 10,000 কম্বল এবং 3,000 আমরা চাদর গরিব মানুষের মাঝে বিতরণ করেছি আমাদের অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে। এই কাজগুলো আমরা আলহামদুলিল্লাহ শুরু করেছি। তো এই বছর আমরা এই জন্য আসতে চাচ্ছি, আমাদের একটা বড় পেমেন্ট আছে জুলাই 31 আমাদেরকে পে করতে হবে $500,000। আর কর্দে হাসানা যারা দিয়েছেন তাদের কিছু কিছু ভাইরাও কর্দে হাসানা চেয়ে বসেছেন, যার ফলে আমাদের ইমিডিয়েটলি এই জুলাই 31 মাঝেই আমাদেরকে $700,000 কানাডিয়ান ডলারের মতো আমাদেরকে রেজ করতে হবে। এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ ইউকের যে সমস্ত মুসলমান ভাই বোনরা আছেন তারা অলওয়েজ জেনারেস। আপনাদের অবদান শুধুমাত্র ইউকের ভিতরে সীমিত নয়, আপনারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তে ইসলামিক অর্গানাইজেশন, মানবতার সেবা, এগুলো যে আপনারা করেন এটার সারা পৃথিবীর মানুষ এটা জানে। এই জন্য আমরা এই বছর রমাদানেও আমরা আসার জন্য ইচ্ছে করেছি, যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। আপনাদের সহযোগিতা আমরা কামনা করি এবং আপনাদের প্রত্যেককে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং দাওয়াত দিচ্ছি। আপনারা ইনশাআল্লাহ একবার এসে আমাদের সরেজমিনে এই প্রতিষ্ঠানটি দেখে যাবেন। মাওলানা আবু সাইদ আনসারী সাহেব গত সপ্তাহে এখানে ছিলেন, তিনি প্রোগ্রাম করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ 700 to 800 পিপল ওনার প্রোগ্রামে জয়েন করেছিলেন। এর আগের মাসে শহীদুল্লাহ আজহারি সাহেব বার্মিংহাম থেকে এসেছিলেন, ওনার প্রোগ্রামে ওভার 1000 পিপল হয়েছিল। এর আগের মাসে ডক্টর আবুল কালাম আজাদ সাহেব এসেছিলেন, মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব এসেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ অনেক বড় বড় স্কলার এখানে আসেন, দেখেছেন। জাযাকাল্লাহ। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আর কিন্তু কথা বাড়তে পারছি না। আমি ইনশাআল্লাহ শুনবো আপনি আপনার যখন প্রতিষ্ঠানটি আসবে। জাস্ট ফাইনাল পয়েন্ট আপনার কাছ থেকে আমি নিতে চাচ্ছি, আপনার জানা আছে আপনি আপিল হিসেবে কখন আসছেন চ্যানেল এসে? আমরা এই বছর ইনশাআল্লাহ 13ই রমাদানে আমরা আসছি। এক্সেলেন্ট, জাযাকাল্লাহ খাইরান। জি, অত্যন্ত দুঃখিত, সিনসিয়ার অ্যাপোলজি। আর আমরা কথা বলছি না তো, যেহেতু আমাদের প্রচুর গেস্ট আছেন স্টুডিওতে, আমাদেরকে সবাইকে অ্যাকোমোডেট করতে হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনি এত কষ্ট করে কানাডা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন জুমের মাধ্যমে। দ্যাট ওয়াজ জনাব
মুফতি আসলামউদ্দিন, যারা মুফতি আসলামউদ্দিন আল আজহারি, যিনি হচ্ছেন মসজিদ আল আবিদিন ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার অফ কানাডাকে রিপ্রেজেন্ট করছিলেন অল দ্য ওয়ে ফ্রম কানাডা। নেক্সট উই শ্যাল মুভ অন টু আর নেক্সট গেস্ট, যিনি রিপ্রেজেন্ট করবেন ইস্ট লন্ডন মসজিদ, যিনি দায়িত্বে আছেন বহু বছর ধরে এবং আপনারা নিয়মিত তাকে চ্যানেলের পর্দায় দেখেছেন। আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য জনাব দেলওয়ার হোসেন টু টক অ্যাবাউট ইস্ট লন্ডন মস্ক, দি ওয়ান অফ দি মোস্ট বিজিয়েস্ট মস্ক নট অনলি ইন দি কান্ট্রি বাট অ্যাক্রস দি ইউরোপ। সো কাইন্ডলি মে আই রিকোয়েস্ট জনাব দেলওয়ার হোসেন আপনি স্টেজে চলে আসেন এবং আপনার কাছ থেকে দর্শক জানতে চাবে মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ ইজ আ ভেরি ফ্লারিশ মসজিদ, ভেরি সাকসেসফুল। সো what are you expecting this year? ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ খায়র। চ্যানেল এসকে আমাদের চ্যানেলের সাথে আপনারা জানেন যে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, ফ্রম দ্য বিগিনিং একদম 2004 থেকে আমরা চ্যানেলে আসতেছি একটা পরে একটা প্রজেক্ট নিয়ে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা অলমোস্ট প্রত্যেক বছরই আসতেছি এবং একটার পরে একটা প্রজেক্ট আসতেছে, ডেভেলপমেন্ট আসতেছে। গত বছর আমরা অ্যাপিল করেছিলাম, আপনারা জানেন যে আমাদের ডোম রিপ্লেসমেন্টের জন্য। তো আমরা মোটামুটি প্লেজ পেয়েছি, কিন্তু সব পয়সা এখনও আসে নাই। তো আমরা এটাও কিছু কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ। আরেকটা প্রজেক্ট আমাদের অনেক দিন থেকে, যখন আমরা মারিয়াম সেন্টার আমরা কমপ্লিট করি তখন আমাদের যে নিচের তলার হল যেটা, ওইটার ফাউন্ডেশন এবং স্ট্রাকচার করা হয়ে যায়। এটা 2013-এ। এটা আমরা কিন্তু আমাদের যে এই ফান্ডের অভাবে আমরা এটা কমপ্লিট করতে পারি নাই। আমাদের দাতা যে বিল্ডিং করছেন উনি মোটামুটি অর্ধেক কাজ করে ফেলেছেন, ওইটার এখন শেল হয়ে গেছে, আমরা কমপ্লিট করতে হবে। এবং আমাদের বোনেরা ডিমান্ড করছেন যেহেতু আমরা পুরুষদের জন্য আমরা হল এক্সটেন্ড করতেছি, ওনাদের হলটাও এক্সটেন্ড করি, এই জন্য ওনাদের হলটাও এক্সটেন্ড করবো আর কি। এই দুইটা প্রজেক্ট আমাদের হাতে আছে। আর মসজিদের সামন দেখছেন যে অনেক পুরাতন হয়ে গেছে, সামনেটা আমরা কিছু এই যে দরজা চেঞ্জ করব এবং মসজিদের একটু ফেস লিফট করবো, এই কয়টা প্রজেক্ট আমাদের হাতে আছে এইটা নিয়ে। এবং আপনারা জানেন যে সব মসজিদেরই সবের রানিং কস্ট বেড়ে গেছে, যে ফিউল কস্ট, আমাদের ফিউল কস্ট মানে ইউটিলিটিস কস্ট অলমোস্ট £500,000 নাও, মানে 2.5 টাইমস বেড়ে গেছে। তো এইগুলা সব সামনে রেখে ইনশাল্লাহ আমাদের কমিটির কাছে আমরা অ্যাপিল রাখবো এবার। আশা করি আগের মতোই ইনশাল্লাহ ওনারা সাড়া দিবেন এবং সব প্রজেক্টকে ইনশাল্লাহ সব যারা অ্যাপিল করবে সবাইকে সাহায্য করবেন। আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই যে আমরা ইসলামপুর মসজিদ ও চ্যানেল এসের মতো একটা প্ল্যাটফর্ম, আপনারা জানেন যে এখানে প্রত্যেক সপ্তাহ কালেকশন হয় 1-2 বার। রমাদানে প্রত্যেক দিন 2টা কালেকশন হবে, একটা হবে জোহরের নামাজে, একটা হবে তারাবির পরে। এই যে কানাডার মসজিদ ওনারাও আসবেন ইনশাল্লাহ আমাদের মসজিদে এইবার, আর অনেক চ্যারিটি এখানে আছেন তারাও আসবেন। তো আমরা সবাই মিলে ইনশাল্লাহ একে অন্যকে সাহায্য করে সবাই যাতে আমরা ভালোভাবে আমরা ফান্ডরেজিং করে আমাদের কমিউনিটি বেনিফিট করতে পারি, এই দোয়া রইল ইনশাল্লাহ। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব দেলওয়ার হোসেন, যিনি হচ্ছেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের দায়িত্বে আছেন এবং অফকোর্স ইস্ট লন্ডন মস্ক অ্যান্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার। এবং যে কথা উনি বলেছেন যে ফিউল কস্ট বেড়ে গেছে, আমরা সবাই জানি নিউজের মাধ্যমে যে কস্ট অফ লিভিং কীভাবে ইনক্রিজ হয়েছে। আই নো ইটস উইল বি ডিফিকাল্ট দিস ইয়ার, বাট আলহামদুলিল্লাহ আমরা মুসলমান, উই হ্যাভ অ্যান ওপেন হার্ট অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ ইউ উইল কন্ট্রিবিউট ইনশাআল্লাহ এগেন দিস ইয়ার টু। নেক্সট আই উড লাইক টু ইনভাইট টু দিস স্টেজ আমাদের সম্মানিত চ্যানেলেসের সিইও এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব তাজ চৌধুরীকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য। স্পেশালি এই যে চ্যারিটি অর্গানাইজেশন আপনারা দেখছেন, সবাইকে ম্যানেজ করা, সবার সাথে আলাপ করা, সবার সাথে ডিসকাশন করা বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে, এইটাই হচ্ছেন হি ইজ দি মেইন ব্রেইন চাইল্ড বিহাইন্ড অল অফ দিস। জনাব তাজ চৌধুরী, সংক্ষিপ্ত আকারে যদি আমাদেরকে একটু বলতেন এই বছরের চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান যারা আমাদের চ্যারিটি পার্টনার হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I hope everyone's enjoying the evening. I know Shabba is upset with me. Have you not mentioned the names of all the charities? Not yet. We'll do it later on, inshallah. All right, okay. Well, Bismillahirrahmanirrahim. As usual, we have 26 appeal nights. আমরা 3টা normally RFC-তে দেই, 3টা অথবা 4টা, depending on 29th or 30th Ruza. So I'm sure Kamarul will basically announce the name later on. But আমার পক্ষ থেকে আমরা একটা এক্সাইটিং প্রজেক্ট আমরা নিজে সুযোগকে দেখে আইছি, আমি নিজে দেখে আইছি। জলিল ভাই নিজে রিসেন্টলি বাংলাদেশে গেছলা, আনফর্চুনেটলি হিজ মাম পাসড away. While he went there, he also visited and done some visits of some of the projects that আমরা যেগুলো করি আপনার। এর মধ্যে একটা আমার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং, আমরা শেখ সাবির আহমদ সাবর মাদ্রাসা, মহিলা মাদ্রাসা, ইটস এ ওয়ান্ডারফুল মাদ্রাসা, আমি নিজেও দেখে আইছি সুযোগকে। অত নাইস, নিট অ্যান্ড ক্লিন, and they are providing a system, education system to the people that needs to have, i.e. the females.
আলহামদুলিল্লাহ ইসলামিকভাবে তারা একেরা দিনের কাজ একেরা কম্পিউটার একেরা ইটস লাভলি আমি যখন দেখছি নার্সারিটা আই ফেল লাইক আই ওয়াজ ইন সামওয়ে ইন ইস্ট লন্ডন নার্সারি ওলাল সুন্দর করে সাজাইছেন তো আলহামদুলিল্লাহ শেখ শাবির রহমান সাহেব কিপ আপ দি গুড ওয়ার্ক মাশাআল্লাহ উই হ্যাভ চ্যারিটিজ ইউজুয়াল পার্টনার্স as usual orphan shelters foundations are here Islamic Masjid the Lord just gave a speech Biani Bazar Cancer Hospital আরও আসেন আপনারা নতুন আইয়া জয়েন হয়েছেন আমরা লগে দারুল আমান মস্ক Collier Woods representatives are here I think they've already given this speech as usual we've got Just Have Foundation Darul Hadith Latifia is another charity organization a very well established secondary school college and titled madrasa based in East London tarao alhamdulillah join হয়েছেন I don't see any representatives here. I think they're probably on the way at the moment. And interestingly, this year, alhamdulillah, we have given the Laylatul Qadr night to Eden Care Muslim burial funds. Tarare afnara inshallah, we need to be ready. And I said to Mumin Bhai that amra shobe miliya kaj korbo, including other charities, inshallah. Right? Because this is something, for example, Shadwell je unfortunate ghotona hoise, who's burying that person? Muslim burial. So আপনারা ফান্ড দিও আমরার ফান্ড দিও একটর so let us continue that and interestingly what you said Kamarul in a time যখন hard and difficult হয় people Muslims give more money in the name of Allah subhanahu wa ta'ala we thought যখন আপনার করোনা হইব মানুষ হয়তো বা পয়সা কম দিবা 2020 Ramadan was one of the highest in terms of RFC in terms of donation giving to charities in the name of Allah. Sadaqah Zariya Zakat to manche dira. The increased number of people gave sadaqah was more than before. So inshallah the trend will continue because we believe in giving in the actual bank account and that is the bank account that belongs to Allah subhanahu wa ta'ala where we all have a number in there for ourselves. Anyway, RFC as usual, alhamdulillah our younger brother had programs Farhan Masud Khan is leading that as usual and this year he's got a lot of exciting project Farhan asked you the Matan he will announce it or Saturday we will basically announce it as usual we got our respectable Sasa here Dobir uncle Aki is obviously doing something different this year so you know we inshallah it will be exciting so afnara shobe amar last request as I normally do for the last 16-17 years that I've been at Channel S যখনই ডোনেশন করবা বুঝি শুনি দিবা খারে দিরা কোন অর্গানাইজেশন কাছে দিরা রাইট ইফ ইউ গিভ ডোনেশন টু সামবডি মেক শিওর এর কাছে আপনি ফিডব্যাক নিন জানো আর যদি বাংলাদেশের অর্গানাইজেশন হয় গো অ্যান্ড ভিজিট দেম big organization we don't necessarily have to look at what they're doing simply because if they raise £1 million from us they're spending £10 million in Bangladesh I can vouch for that but small organizations we also need to make sure I do it from my point of view as the person responsible for looking after things. We do it, my colleagues at Channel S, we make sure, you know, whether people are doing the deliveries or not. But Afnara, as a donor, you also need to do that. Right. Zia Bhai, thank you so much. You came, our chairman for RFC. Bobby, his missus gives us a lot of support in the background because obviously we use one of their dedicated account for RFC. So thank you so much to chairman of orphan shelters sitting there, Nazuz Bhai and Dr. Zia and of course Babi at home. I'll be harassing her for the next 2 months. Okay. So inshallah again last call. Buji shuni dekiya bujiya afnara shobe donation korba just like I would do. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. That is the key important information যে শেষের অংশটি যেটি ছিল যদি আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা থাকে আমাদেরকে সরাসরি প্রশ্ন করবেন এবং কি ইম্পর্টেন্ট মেসেজ হচ্ছে যখনই আপনারা ডোনেশন করবেন প্লিজ মেক শিওর দ্যাট ইউ নো অ্যান্ড ইউ রিসার্চ অ্যাবাউট দি অর্গানাইজেশন অ্যান্ড অফকোর্স একটি জরিপে বলা হয়েছিল আই থিঙ্ক ইন 2016 দ্য £100 million has been raised only in the month of Ramadan by the Muslim towards different projects. So alhamdulillah this year inshallah we will also do the same. Now let's move on. Next আমাদের পরবর্তী গেস্ট জুমের মাধ্যমে যুক্ত হবেন যিনি বর্তমানে আছেন ম্যানচেস্টারে বাট ব্যস্ততার কারণে আসতে পারেন নাই তিনি হচ্ছেন জনাব মিজানুর রহমান মিজান যিনি হচ্ছেন সম্মানিত ফাউন্ডার জাস্ট হেল্প ফাউন্ডেশন আপনার কাছে আমি প্রশ্ন প্রথমে আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড সেকেন্ডলি আপনারা গত বছর আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আবারও আলহামদুলিল্লাহ এই বছর আমাদের সঙ্গে আসছেন কেন আমাদের যারা দর্শক আছেন যারা সম্মানিত ডোনাররা আছেন এই বছরও কেন আপনাদেরকে সাপোর্ট করবেন স্পেশালি জাস্ট হেল্প ফাউন্ডেশন প্রথমে আমি মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে
মহৎ কাজ করার জন্য একটু সুযোগ করে দিয়েছেন। আপনি বলেছেন যে জাস্ট হেল্পে কেন মানুষ সাহায্য করবে বা ডোনেট করবে, একটা চমৎকার প্রশ্ন করেছেন। আপনারা জানেন যে হাঁটি হাঁটি পা পা করে জাস্ট হেল্প ফাউন্ডেশন 17 বছর কিন্তু মানবতার সেবায় কাজ করেছে। আমরা যখন জাস্ট হেল্প ফাউন্ডেশন শুরু করেছিলাম তখন খুব একটা বাংলাদেশি চ্যারিটি ছিল না বললেই হয়। তো আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট রয়েছে বাংলাদেশে। আপনারা জানেন যে আমরা বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসা, উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে আকপাড়া মসজিদ, বুরহানুদ্দিন মাদ্রাসা, জল্লারপাড় মসজিদ, সিডর সাইক্লোনে আমরা সরাসরি গিয়েছি এবং শিহাব শাহরিয়ার মতো ক্যান্সার রোগী যে ছিল একটা বাচ্চা, তার জন্য আমরা অনেক বিশাল অ্যামাউন্ট সংগ্রহ করেছিলাম। এটা হচ্ছে আমাদের সংগঠনের মূল ফাউন্ডেশন। তারপরে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ না করে আমরা একটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করব। তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই সুন্দর পৃথিবীর আলো দেখার জন্য আমার কাছে চক্ষুটা হচ্ছে সবচাইতে ভ্যালুয়েবল এবং সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট। আমার যদি আমি অন্ধ হই তাইলে আমি আমার ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন এই সুন্দর পৃথিবী এমনকি কোনো কিছু পড়তেও পারবো না, কোরআন কালাম পর্যন্ত পড়তে পারবো না। সেই কনসেপ্ট থেকে সেই যারা সুবিধা বঞ্চিত রয়েছে, যারা এই সুন্দর আলো দেখতে পারছে না, তাদেরকে আলো দেখানোর জন্য আল্লাহর সহযোগিতায়, আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা এই প্রতিষ্ঠানটা আমরা শুরু করেছিলাম। 2008 সালে আমরা হসপিটাল করেছি সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চল গোয়াইনঘাটে। সেইখানে প্রায় 10,000-এরও বেশি আমরা শুধু চক্ষুর সেবা দিয়েছি। কয়েক হাজার মানুষকে ইতিমধ্যে আমরা 17 বছরে সেবা দিয়েছি। এই বছর কিন্তু আমরা একটা বিশাল প্রজেক্ট নিয়ে আসতেছি, যেটা ভেরি এক্সাইটেড প্রজেক্ট হবে। সেটা যে আপনারা জানেন যে 4টি জেলায় রয়েছে, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং আরেকটি জেলা রয়েছে। সেই 4টি জেলায় আমরা 41টি উপজেলা রয়েছে। আমরা চেষ্টা করব অন্ততপক্ষে আমরা 41টি উপজেলায় আমাদের প্রতি হসপিটাল যাতে আই ক্যাম্প এবং মানুষকে যে আর্লি স্টেজ প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা মানুষকে সচেতন করতে পারি, সেই জন্য আমরা কাজ করব। আমাদের হসপিটাল হয়েছে, আমাদের ইকুইপমেন্ট আছে, মডার্ন ইকুইপমেন্ট, যেটা সিলেটে অনেক হসপিটালের নেই। সবচাইতে আরেকটা ভালো খবর হচ্ছে যে আমাদের জন্য যদিও কস্ট অফ লিভিং বলেন আর ইকুইপমেন্টের বিভিন্ন জিনিসের দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি, কিন্তু আমরা 35 পাউন্ডে কিন্তু এই বছর আমরা সেবা দিতে পারবো। আমি সরি, আপনাকে আমি একটু থামাতে হচ্ছে, যেহেতু আমাদের সময় কিন্তু সংক্ষিপ্ত এবং প্রচুর গেস্ট রয়েছেন, খুবই কম সময় আছে। জাস্ট যদি আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি বলতেন আপনারা কখন আসছেন আপিলের জন্য চ্যানেল এসে? আমরা 6 রমজান আসছি। তো আমি এই অনুরোধ রইল যে 6 রমজান আমাদের প্রজেক্ট দেখবেন এবং যারা নিজের আত্মীয় স্বজনকে কিন্তু প্রথমে ডোনেশন করবেন, পাড়া প্রতিবেশীকে ডোনেশন করবেন, তারপরে আমাদের মতো চ্যারিটিকে ডোনেট করবেন, এই প্রত্যাশা। Thank you ever so much, জনাব মিজানুর রহমান মিজান, যিনি হচ্ছেন ফাউন্ডার অফ জাস্ট হেল্প ফাউন্ডেশন, এবং অফকোর্স আমাদের কলিগ যিনি ম্যানচেস্টার থেকে রিপোর্টও করেন এবং অবভিয়াসলি ইজ এ জার্নালিস্ট টু। নাও লেটস মুভ অন টু অ্যানাদার গেস্ট, অ্যান ইম্পর্টেন্ট অর্গানাইজেশন। আমি আমন্ত্রণ জানাবো স্টেজে আসার জন্য জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, যিনি হচ্ছেন সম্মানিত ট্রাস্টি ফর রেস্কিউ এইড ট্রাস্ট। বহুদিন ধরে কাজ করে গেছেন এবং আমাদের সম্মানিত চ্যানেলের চেয়ারম্যান যে প্রজেক্টগুলি কিছু বলেছেন, এই প্রজেক্টগুলির মধ্যেও কিন্তু রেস্কিউ এইড ট্রাস্টের কিন্তু ইনভলভমেন্ট আছে। আমরা তার কাছ থেকে শুনবো হাউ আর দে ওয়ার্কিং অন দি গ্রাউন্ড। জনাব হাসান হাফিজুর রহমান। থ্যাংক ইউ ফর ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আর আমার সামনে যারা আছেন বিশিষ্ট নাগরিক, বিভিন্ন চ্যারিটি অর্গানাইজেশনের কর্ণধার, আপনারা অনেক কষ্ট করে আসছেন এবং আপনারা দেশে বিদেশে অনেক কষ্ট করে এইড ওয়ার্ক করছেন। দর্শক, আমি রেস্কিউ এইড ট্রাস্ট সম্পর্কে ইতিমধ্যে আপনারা জেনে গেছেন আমরা কি ধরনের কাজ করি। গত প্যান্ডামিকের সময় এই ফিড 5,000 ফিড 20,000-এর মাধ্যমে আমরা যেই প্রজেক্ট নিয়ে নেমেছিলাম, আপনাদের সহযোগিতার কারণে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রজেক্ট এর চেয়েও আরও বেশি বড় হয়ে গেছে। আমরা যেই টার্গেট নিয়ে নেমেছিলাম আপনাদের সবার অভাবনীয় সাড়া এবং অভাবনীয় সহযোগিতায় এই আমরা যেই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করতে চেয়েছিলাম এর থেকে আরও বেশি বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছি। আর বর্তমান সময়ে আপনারা দেখবেন হয়তো প্রজেক্ট আমতৈল নিয়ে আমরা কাজ করছি। সিলেটের দুর্ভাগ্যবশত একটি গ্রামে প্রচুর ডিসেবল শিশু জন্ম হয়, সেটা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। আর যেহেতু একটা গরিব গ্রাম, এখানে আসলে সেরকম আন্তর্জাতিক কোনো ফোকাস নাই।
তো গরিবদের উপর আসলে সবসময় আন্তর্জাতিক কোনো ফোকাস থাকে না, ফোকাস থাকে ধনীদের উপর, যাদের ক্ষমতা আছে ক্ষমতাবানদের উপর। তো ক্ষমতাহীনদেরকে সাহায্য করার জন্য আসলে সাধারণ মানুষ ছাড়া কেউ করে না। তো আপনারা আমরা যাদের কম ক্ষমতা কম সামর্থ্য, আমরাই আসলে গরিবের পাশে থাকতে হবে। আরেকটা কথা আমি বলতে চাই যে আমরা এমন এক সময়ে এমন এক পৃথিবীতে আছি যেই সময়টায় আমরা চাইলেই অনেক মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি। সেটা করতে পারি হচ্ছে মিডিয়ার কারণে বা বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থার কারণে, ইন্টারনেটের কারণে। আমরা জেনে যাচ্ছি যে সিরিয়াতে ওখানে আর্থকোয়েক হলো, আমরা দানটা কোথায় করব? আপনারা এই যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনগুলোকে দান করেন, সেই দানটা খুব সহজেই আমরা সেখানে পৌঁছে দিতে পারি। কিন্তু আগের দিনে যেটা হতো যে মানুষ ভিক্ষা প্রদান করতো, ভিক্ষাবৃত্তি করতো, যে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিত, মানুষ আপনার বাড়িতে আসতো, খাবার দিত, নারিকেল, চাল, ডাল এসব দিতে হইতো, অথবা ঈদের সময় ঈদগাহে কিছু ভিক্ষাবৃত্তি করতো। সেই রকম ছিল চ্যারিটি। কিন্তু চ্যারিটি আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। এখন আমরা অনেক দেশে বিদেশে বহু মানুষের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হই। এবং আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে চ্যানেল সিরিজে রামাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট আপনারা দেখেছেন এবং আপনারা দেখছেন বিভিন্ন নিউজে, আমাদের বিভিন্ন প্রোমোতে, যে আমাদের এইসব পার্টনাররা কিভাবে কষ্ট করে দূর দূরান্তে আপনাদের এই দান, আপনাদের অনুদান, আপনাদের সাদাকা পৌঁছায়া দেয়। তো আমরা আশা করব এবারও আপনারা এবারে রমজানে চ্যানেলসের এই যেই আপিল নাইটগুলোকে আপনারা সফল করবেন। আপনারা সবাই সামগ্রিকভাবে এগিয়ে আসবেন। ইনশাল্লাহ আপনাদের দান আমরা খুব স্বচ্ছতার সাথে পৌঁছে দিব এবং সেটা রিপোর্টও আপনাদের সামনে পেশ করব। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হাসান হাফিজুর রহমান, যিনি হচ্ছেন সম্মানিত ট্রাস্টি রেস্কিউ ট্রাস্টের এবং অফকোর্স মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং অ্যান এক্সপিরিয়েন্স জার্নালিস্ট টু। এই পর্যায়ে আমরা একটি ছোট্ট বিরতিতে যেতে হচ্ছে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। একটু ধৈর্য ধরুন, আমরা ব্রেক থেকে আসার পরে আমরা আরও কিন্তু বক্তব্য শুনবো যারা বিভিন্ন চ্যারিটি অর্গানাইজেশনকে রিপ্রেজেন্ট করছেন। ইনশাআল্লাহ নেক্সট সেগমেন্টও কিন্তু আমার কলিগ প্রেজেন্ট করবেন। উইল টেল ইউ হু দ্য পারসন ইজ, বাট আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আপনারা দেখছেন আরএফসি launching opening ceremony 2023 for Ramadan 1444 Hijri. We'll be right back in a few moments. Thank you very much. Assalamu alaikum. Welcome back. আপনারা দেখছেন আরএফসি লঞ্চিং অনুষ্ঠান ওপেনিং সেরেমনি 2023 ফর রমাদান 1444 আফটার হিজরি। যারা এইমাত্র আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, যদি মিস করে থাকেন, দেন our videos are available on Facebook page. কিছুদিন পরে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলও পাবেন, and of course you can watch the repeat program, আরএফসি লঞ্চিং প্রোগ্রাম। আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি, স্পেশালি our guest পেশেন্টলি আমাদের সঙ্গে আছেন ইনশাআল্লাহ। আশা করছি you will be here till the end, and next guest we shall invite to come over to the stage জনাব মুজিবুর রহমান, যিনি হচ্ছেন সম্মানিত ট্রাস্টি ফর আল কোরআন একাডেমি, যারা আমাদের রেগুলার পার্টনার ফর সো মেনি ইয়ার্স, অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ দে উইল কাম এগেন দিস ইয়ার। আমি কাইন্ডলি রিকোয়েস্ট করছি জনাব মুজিবুর রহমান সাহেব, আপনি যদি কাইন্ডলি স্টেজে আসতেন এবং আমাদের দর্শককে যদি বলতেন হোয়াট ইজ দ্য রিজন অ্যান্ড ওয়াই, কেন এই বছর স্পেশালি রমাদান 1443 দি ডোনার শুড সাপোর্ট আল কোরআন একাডেমি। জনাব মুজিবুর রহমান। সর্বপ্রথম আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার সালাম আর সালাত জানাচ্ছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ এবং আমাদের উপস্থিত দাতা সংক্রান্ত সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ সালাম। আল কোরআন একাডেমি লন্ডন প্রায় 12 বছর আগে এস্টাবলিশ হয় লন্ডনে। আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর মুনির আহমেদ এবং তার স্ত্রীর একক প্রচেষ্টায় অনেক দিন থেকে চলে আসছে এটা। আনফর্চুনেটলি পুরো পরিবারটা এখন অসুস্থ খুব, তাদের জন্য একটু দোয়া রাখবেন। এই জন্য আমাকে তাড়াতাড়ি পাঠানো হয়েছে এখানে একটু রিপ্রেজেন্ট। আমি রমজানের মাস তো আল্লাহর মাস, কোরআনের মাস। সেই কোরআনের মাসে আমাদের বাণীগুলো শোনার জন্য এত ভালো কাজ করেন আপনারা সবাই, এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। তার মাঝে মাঝে আমাদের কাছে শিখতে হবে কোরআনের কাছ থেকে কী করতে হবে, কী করতে হয় না, কী করতে হয় না। আমাদের আল কোরআন একাডেমি এখন প্রায় 8টা ভাষায় প্রায় 17 লক্ষ কোরআন শরীফ পর্যন্ত বিনা পয়সায় সারা দুনিয়াতে বিতরণ করেছেন। এই মুহূর্তে ইস্ট ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছে আপনার ট্রান্সলেশন হচ্ছে। এমনি স্প্যানিশে হয়ে গেছে অলরেডি, ফ্রেঞ্চ তো হয়েছেই, আর বুলগেরিয়ান,
এবং স্টোরি পেন আরেকটা কাণ্ডের জন্য এই মুহূর্তে রেডি হয়ে গেছে অলরেডি, এটা এখনই তৈরি হবে, এই রমজান মাসেই সেটা বিতরণ করা সম্ভব হবে। আপনাদের দর্শকবৃন্দের সহায়তায় এবং চ্যানেল এসের সহায়তায় আমরা আস্তে আস্তে যতটুকু পারি করতে পারছি, আল্লাহ যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন তাই করছে। আমাদের প্রচুর কাজ, কিন্তু আমাদের ক্ষমতা বড় সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা যা করা তাই করবেন। তা আপনাদের দোয়ার চাই আল কোরআন একাডেমির জন্য, এবং চ্যানেল এস এর চেয়ারম্যান এবং তাদের কলাকৌশলী সবাইকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই তাদের সারা বছরে আমাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব মুজিবুর রহমান, যিনি হচ্ছেন সম্মানিত ট্রাস্টি ফর আল কোরআন একাডেমি লন্ডন। নাও নেক্সট আমি ইনভাইট করব আমাদের সম্মানিত ফাউন্ডার অফ চ্যানেল এস জনাব মাহি ফিরদৌস জলিল। এই বছর কিন্তু উইল বি আ টাফ ইয়ার উইদাউট দ্য মাদার, আমরা শুনেছি এবং নিউজেও দেখেছি। এবং তিনি ইতিমধ্যে নট অনলি ভিজিটেড বাংলাদেশ ফর দি ফিউনারাল বাট অলসো কিছু প্রজেক্ট আমরা যেগুলো কাজ করছি বাংলাদেশে, হি হ্যাজ ভিজিটেড দোজ প্রজেক্ট ইনক্লুডিং দি রিসেন্ট আর্থকুয়েক দ্যাট হ্যাজ টেকেন প্লেস ইন টার্কি অ্যান্ড সিরিয়া। ইনশাআল্লাহ কথা বলবেন। অ্যান্ড আমি জানাচ্ছি স্টেজে আমন্ত্রণ জনাব মাহি ফিরদৌস জলিল, founder of Channel S, to come over and share your thoughts that you have seen recently. And we understand that it is and it will be a difficult year this year. Janab Mahi Firdaus Jalil. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. আপনারা ভালো আছেন নি? আলহামদুলিল্লাহ। প্রথমেই শুরু করব যে আমরা আসলে প্রতি বছরই আমরা অনেক আপনজন হারাই। সো গত বছর এই দিন আমার মা আমরা লোকে আসলা, কিন্তু আজকে আর নাই। তো আপনার কাছে দোয়া চাইমু, আপনার সবার কাছে আমার আমার লাগি দোয়া করবা আপনারা। আমিন। আমার লাগি দোয়া করবা, চ্যানেলের পুরা পরিবারের লাগি দোয়া করবা। প্রথমেই শুরু করতে হইব যে RFC 16 বছর থেকে আপনারা সবর আমানত দান খয়রাত দেওয়ার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষরে আপনারা তার জীবন চেঞ্জ করতে পারছেন। যে মানুষের মুখে হাসি আসেন না তারা আপনারা হাসি দেন, যার ইফতারি করার এবিলিটি নাই তারা আপনারা ইফতারি করান, যার রোজা রাখার এবিলিটি নাই তারা দেন, যে মানুষের বাসস্থান নাই তারা আপনারা বাসস্থান দেন। হাজার হাজার কাজ আমরা করি, লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আমরা পৌঁছাই, বাট ইট ইজ অনলি পসিবল বিকজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনারা সফট হার্ট দিসলা আর আমরা এবিলিটি দিসলা যে আমরা মানুষের কাছে গিয়া পৌঁছাইতাম। RFC আসলে আপনার কাছে নতুন কিচ্ছু নাই। RFCর মাধ্যমে আপনারা যে আমরা দায়িত্ব শুধু যে আমরা পয়সা তোলার পরে শেষ হয় না, আমরা এই চ্যারিটি পার্টনারগুলোর লগে আমরা কাজ করি, তারা কিতা করুন দেখি গিয়া মাঝে মাঝে যাই দেখি তারারে সবাই যান যে তারা আসলে কতটুকু ডেলিভারি দেরা আপনারা আমানত নিয়ে। এটা আমরা চেষ্টা করি যে আল্লাহরে খুশি করার লাগে, মানুষ খুশি করার লাগে না, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খুশি হইন আমরা কাজ দেখিয়া, আর আমরা এগুলোর মাঝে বরকত দেন এবং আল্লাহর নিয়ামত থাকে আমরা কাজের মাঝে। আমরা শত শত মসজিদ বিলাত কমপ্লিট করতাম পারছি, শুধু বিলাত নয়, জার্মানিতে আমরা করছি, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও আমরা করছি। এই বছর আমরা কানাডার মসজিদটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করব। সো আমরা চেষ্টা চালাইয়ে যাইলাম যে আপনার লোকে আপনার দেওয়া দাম দিয়ে আমরা কাজ করতাম। আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন যে গত বছর এই সময় আমরা বিলাত থেকে স্বপ্ন দেখছি আকির রহমানের মাউন্ট এভারেস্ট পৌঁছাইতাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর হুকুম আসিল আর আপনারা সবর সহযোগিতা থাকার কারণে প্রথম মুসলমান, ব্রিটিশ মুসলমান যে রোজা রাখিয়া মাউন্ট এভারেস্ট জয় করতে পারছেন। আসলে কিন্তু আকির রহমান নিজে হিরো হওয়ার লাগে এই কাজটা করছেন না, 26 দিন চ্যারিটি তুলিয়া নিডি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লাগে এটা। তাও সম্ভব হয়েছে আল্লাহর হুকুম আছিল আর আপনারা সবর সহযোগিতা থাকার কারণে আমরা করতাম পারছি। দিস ইয়ার আমরা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে নতুন কিছু উদ্যোগ আছে RFCতে, শুনিয়া গেছেন। আমরা দবির চাষা সিন্স কোভিড থেকে
মিলিয়নস অফ পাউন্ড দিয়া গরিব মানুষের পাশে 100 বছর প্লাস তবির চাচা সেনে নট তাইন হিরো হওয়ার লাগে সেইম এগেইন মানুষের পাশে দাঁড়ানি লাগে দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানির লাগে পৃথিবীত মানুষ যে কি অসহায় অবস্থায় আছে আপনারা বাস্তবে নিজে না দেখলে নিজে গিয়া উইটনেস না করলে বুঝতে পারত না যে মানুষ কত অসহায় অবস্থায় আছে টেলিভিশনও সোশ্যাল মিডিয়া যেগুলো দেখা যায় এটা আসলে যত গুণ মানুষ কষ্ট আছে এত গুণ নাই তার চেয়ে শত শত গুণ বেশি মানুষ অভাবও আছে কষ্টর মাঝে আছে আপনারা নিশ্চয়ই গত সপ্তাহ হয়তো নিউজও দেখছেন যে আমি সিরিয়াতে আসলাম সিরিয়াত আসলে মানুষে কত মাসের মাঝে গোসল করছে না আমি কইতাম পারতাম না তার কোনো খানি নাই তার কোনো স্টেট নাই তার কোনো পয়সা নাই তার কিচ্ছু নাই 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 শব্দ যেই মানুষরা আপনার মাঝে অনেকে গিয়ে ইসলাম শিক্ষা নিতে সিরিয়া থেকে সেই সিরিয়াতে কোনো আর কোরআন নাই মানুষে কোরআন দেখছে না বা চিন্তার কাছে কোরআন নাই কায়দা নাই শিক্ষা বলতে কিচ্ছু নাই খালি একটাও আছে যে আমি চলতাম কিলা খাইতাম কিলা এমন দৃশ্য যে ভূমিকম্পর পরে মানুষের লাশের গন্ধ রয়েছে এবং হাতরা বাটাইল দিয়া 6 তলার নিচে দুইজনে তার মার লাশ খুঁজের বাফর লাশ খুঁজের বাট বিল্ডিংয়ের নিচে 1 মাস পরেও যাওয়া সম্ভব হয়েছে না আগামী 6 মাসে যাওয়া যাইতো না কারণ ইন্টারন্যাশনাল কোনো এইডস নাই ইন্টারন্যাশনাল কোনো সাপোর্ট নাই যুদ্ধ থাকার কারণে সো এরার পাশে তো আমরা দাঁড়াইতে পারে খুব মুসিবতের মাঝে আছে খুব মুশকিলের মাঝে এরা আছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন যে আমি আমতুল গ্রামও গেছিলাম আমতুল গ্রাম বিশ্বনাথ পড়ছে আপনার রামপাশা ইউনিয়নও আমরা রিসেন্ট রিসার্চ করার পরে দেখা গেছে 620 জন প্লাস ডিসেবল বাচ্চা একটা গ্রামের মাঝে এবং এক্সপার্টগুলোর অপিনিয়ন হইল যদি আমরা এখানে ফানি চেঞ্জ করি না কাজ না করি তাইলে ডাবল হয়ে যাইব আগামী 10 বছরের ভিতরে বিশ্বনাথ আসলে আমরা সিলেটবাসীর লেগে খুবই কষ্টর জিনিস যে আমার আর প্রতিবেশী আমরার পাড়ার আমরার আত্মীয় আমরার ভাই তারা আসলে খুব সাফার আছেন আমরা ফার্স্টটা বাড়ি কমপ্লিট করছি পুকুরের কাজ করলাম টিপ হোল কমপ্লিট করছি বাট আমরা এই ভিলেজটারও একটা নতুন রূপ দিতাম চাই এই বছর আপনারা সবর সহযোগিতা লাগবো এই ভিলেজটা করতে আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন আমি ইকরা ইন্টারন্যাশনালে গেছি তারাও এখানেও যে ডিসেবল বাচ্চাগুলা দেখলে আপনারা দেখবা যে তার অনেক ফ্যাসিলিটির দরকার খালি আমরা এদের পাশে দাঁড়াই দিব আমি সবসময় আপনারা যেটা শেয়ার করি যে আমরা মানুষের ক্ষমতা সারা জীবন থাকতো নয় মানুষের সম্পদ সারা জীবন থাকতো নয় কারণ আমরা চিরজীবী নাই কই সেই মোগল সম্রাট হল যারা সম্পদ আসিল আজকে স্টিভ জব হই ওয়ার ইজ এ আপেলের মালিক তার তো পয়সার অভাব নাই ওয়ার আর দে হই তারা আমরা আল্লাহ আমরা দন দেন দিয়ে আমরা পরীক্ষা করেন এর লাগে আল্লাহ কইন আমার দেওয়া দন থেকে তোমরা দান খয়রাত করো সো আপনারা যারা কাছে দন সম্পদ আছে আপনারা কাছে আকুল আবেদন থাকবো প্রতি বছরের মতো এইবারও আরএফসিতে আপনারা দান করবা আরএফসিতে আপনারা সহযোগিতা করবা যাতে করি আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াইতাম পারি আর আমি মনে করি যে আল্লাহই কইরা যে তোমরা পৃথিবীর যদি একজন মানুষ বাঁচাও তাইলে সমস্ত মানুষ বাঁচানোর সমান রিওয়ার্ড পাইবে আমার মনে হয় যে এর চেয়ে বড় ফরজ ইবাদতির বাড়া আর কোনো বড় ইবাদতি নাই আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াইতাম তাইলে আমরা আল্লাহ পাইমু আখিরাত পাইমু মানুষের সহযোগিতা করতাম আমরা কোনো সম্পদ যাইতো না আমরা লোকে আমরা আমল যাইব বাদার বালা কিতা করছি পৃথিবীতে যারা আমরা আল্লাহ বিশ্বাসী তো আমরা কিছু বালা কাজ করি মানুষের পাশে দাঁড়াই মানুষের আমরা সহযোগিতা করি যাতে মানুষের কিছু তার কিছু কষ্ট আমরা কাছে নিতাম পারি আমরা প্রত্যেক চ্যারিটির নাম ধরা তো সম্ভব নয় আমি কয়েকটা চ্যারিটির কথা কইমো আপনারা এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা লাগি আমরা আল মুস্তফা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট বাংলাদেশও আমরা প্রায় ওভার 1 লক্ষ মানুষের চোখ ঠিক করছি আমরা কইলে শব্দটা হয়তো রং হয়ে যাব আপনারা যারা টেলিভিশনের ডোনার্স আসুন 1 লক্ষ মানুষ প্লাস করছি বিগত দিনও লাখ লাখ মানুষের চোখ ঠিক করাইছে
আপনি নিজেও বুঝুক একটা মানুষের চোখ 30 পাউন্ড দিয়ে আপনারা একটা মানুষের জীবন দান করতে পারছেন। এই মানুষের পৃথিবীর যা কিছু দেখবো তার চোখে আপনার কথা মনে রাখবো। আমরা আল কোরআন একাডেমি দিয়া লক্ষ লক্ষ কোরআন ডিস্ট্রিবিউট করিয়া যারা পৃথিবীর আলো বুঝতো না, আখেরাতের আলো বুঝতো না, তারা এখন নিজের ভাষায় 6টা ভাষায় পৃথিবীর তারা কোরআন পড়ে এবং কোরআন বুঝে এবং মানুষরে বোঝায়। এর চেয়ে নিয়ামতের কাজ কী হইতে পারে আপনারা একবার চিন্তা করবা। অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা সবরে কইরাম যে হাফিজ মনিরুদ্দিন এবং তার পরিবারের ভাবি সব তারা লাগে আপনারা দোয়া করবা। তারা একটু অসুস্থ আছেন, তারা দোয়া চাইছেন, আপনারা সবর গেছে আমার টেক্সট মেসেজ করিয়া দোয়া তাই মাত্তা পারেন না, আল্লাহ তানরে ইজি করতা এবং তানরে ফানা দিতে আপনারা সবাই দোয়া করবা। হাফিজ মনিরুদ্দিন হ্যাজ কন্ট্রিবিউটেড অ্যান্ড বাবি সহ আমার জীবনের পরিবর্তনও কিন্তু এই হাফিজ মনিরুদ্দিনের বাংলা কোরআন পড়িয়া। কোরআন আসলে আমরা অর্থ বুঝিয়া না পড়লেই এই আমরা বোকার মতো থাকি, আর অর্থ পড়ি বুঝলে একটু গুর্দায় খান্দে আল্লাহর প্রতি আরও নরম হওয়া যায়। সো তার লাগে আপনারা বেশি করে দোয়া করবা। অরফান শেল্টার আপনারা জানেন, অরফান হোল্ডার করি। বিয়ানীবাজার ক্যান্সার আর জেনারেল হসপিটাল, এটার জন্ম আমার হাতু। আলহামদুলিল্লাহ এই বছর আমি সুযোগ পাইছি না, বাট আমি দেখছি ভেরি ক্লোজলি তার লগে আমি কাজ করি এবং থাউজেন্ডস অফ মানুষের সেবা করে দেওয়া একটা মফস্বল শহর থেকে আজ দ্য কমপ্লিট বিয়ানীবাজার হ্যাজ চেঞ্জ। আমরা এটা যাতে নেক্সট লেভেলে নিতাম পারি সেদিকে আপনারা সবে সহযোগিতা করবা। মেনি আদার প্রজেক্টস আপনারা জানেন, মুসলিম ব্যারিয়াল ফান্ডস যে কত বড় কোভিড-19 আমরা কতটুকু আমরা তার পাশে দাঁড়াইছি। তার অন্যান্য প্রজেক্ট আছে, সিলেট এইডস অ্যান্ড মেনি আদার্স, বাট ব্যারিয়াল ফান্ডটা হইল এমন এক জিনিস যে আসলে সবরে টাচ করে। আল্লাহ আসলে আমরা এমন পরীক্ষা ফাটাইছেন, আপনি চাইন নিয়ে আপনার মুসলমান ভাই বোনরে জ্বালাইয়া আশ বানাইয়া ফালাইতাম না, তারা আমরা মাটির লগে মিশাইয়া খবর রাখতাম। আপনারা একবার চিন্তা করবা যে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট। আমরা খুব চিন্তা করি এইসব প্রজেক্টগুলো আমরা হাতে নেই, যে কিভাবে এই প্রজেক্টগুলোর মান উন্নত করা যায় আর মানুষের সেবা করা যায়। যাই হোক, আমার আসলে যাওয়ার সময় হয়ে যায়। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এবার আকির রহমান নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন পিক হিউম্যানিটির। গতকালকে আপনারা ওল্ডামবাসী সবরে আবারও ধন্যবাদ আমরা সাপোর্ট করার লাগি, যে আপনারা সাপোর্ট করছেন। ইটস কাঞ্চনজঙ্ঘা এইবার 3rd হাইয়েস্ট মাউন্টেন। যখন এই সিলেটি ছেলে আমরা রেখো সিলেটি ফুয়া, আমরার ফুয়া, ইতিহাসও আমার নাম থাকতো না, কিন্তু আকির রহমান আজীবন পৃথিবী যতদিন আছে থাকবো। আপনারা অনেক ওর নাম থাকতো না ইতিহাসও, ভুলি যাইব মানুষে, কিন্তু আকির রহমান বলছে এখানে 26টা চ্যারিটির লাগি তাই গিয়া নিজের জীবনের ঝুঁকি রাখিয়া পরিবারের গেছে। আমরা সবসময় আমার আর ফারহানার চিন্তা আছিল, ইজ ইট গোইং টু বি এ ব্যাড নিউজ নাও, উই ক্যান ফাইন্ড হিম অনলাইন, ওয়ার ইজ হি গন। সেখানে আসিল চিন্তা, আমরা ডর আসিল যে যদি ফিরত আয় নাতে তার মারে তার বউরে আমরা কিতা কইমু, সমাজরে কিতা কইমু, কমিউনিটিরে কিতা কইমু। কিন্তু আপনারা সবর দোয়ায় সই সালামত মতে আওয়ার কারণে এখন আমরা সাহস বাড়ছে। দিস ইয়ার আমরা 3rd হাইয়েস্ট মাউন্টেন আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা নেওয়ার নিয়ত করছি, কিন্তু আপনার সহযোগিতা লাগবে। আর্মি অফ এঞ্জেলস দিস ইয়ার আমরা আর্মি অফ এঞ্জেলস সকল দিয়ে আসুন যে আপনারা, ইটস সামথিং ভেরি ইউনিক। আর দবির চাষারে তো আমরা আজীবন আমরার লগে, দবির চাষা হইলে আমরার এই দবির চাষা এই দিস ইয়ার করবা জিরো হাঙ্গার। এই জিরো হাঙ্গার যেটা আমরা লঞ্চ করছি আপনারা দেখবা, আপনারা দবির চাষার সাথে থাকতে হইবা। কারণ দবির চাষারে সবসময় আপনারা আব্বার লেখান দেখবা। আমার বয়সী যারা আছেন আপনারা আব্বার বয়সী দেখবা, আমার চেয়ে ছোটো যারা আছেন তারা আপনার দাদার লেখান দেখবা। দবির চাষা ইটস আল্লাহ তানরে আরও হায়াত বাড়াইয়া দিতা, আমরা লগে থাকতা এবং সমাজ সেবা করতা। আই ওয়ান্ট হিম টু পৃথিবীত মিলিয়নস অফ মানুষরে তাই হাসি দিতা, সুখ দিতা, শান্তি দিতা। এটা আমার চাওয়া আল্লাহর গেছে, আর আল্লাহ আমরা আশা ফুরাইতা। সিস্টারহুড প্রজেক্ট আছে, আমরা সিস্টারহুডের লগে আপনারা থাকবা। মেনি থিংস আমরা করা আছে। লাস্ট কথা যেটা কইতাম চাইলাম সেটা হলো যে আপনারা সবই জানেন চ্যানেলস একটা কমিউনিটি চ্যানেল, এটা কোনো লাভজনক প্রতিষ্ঠান নাই। আমার জীবন আসলে অলওয়েজ রোলার কোস্টার লাইফের লাগান। আমি কোন দিন থাকি আমি তাও জানি না,
কিন্তু চ্যানেল এস আপনারা 18 বছর থেকে সার্ভিস দেওয়া যার। হয়তো আমার অনেক ভুল থাকতে পারে, আমার অনেক ব্যর্থতা থাকতে পারে, কিন্তু চ্যানেল এস হইল একটা চ্যালেঞ্জিং সমাজ গঠনের কাজ করে। আমার মনে হয় না পৃথিবীতে এইরকম কোনো টিভি চ্যানেল আছে যে তোমার এইরকমভাবে চালাই যায়। কিন্তু কিভাবে চালাই? আপনারা সহযোগিতা থাকার কারণে। নট মি, আমার হয়তো স্বপ্ন আছিল, আমি হয়তো অনেক বড় বড় স্বপ্ন দেখছি, কিছু বাস্তবে রূপ নিছে, কিছু রূপ নিছে না, কিন্তু আপনারা যারা টেলিভিশনের সামনে আসেন চ্যানেল এসে আপন করে নেওয়ার কারণেই আজকে 18 বছর থেকে সামান্য নয় আপনারা বিলাত 139টা মসজিদ আপনারা কমপ্লিট করতে পারছেন। 74 মিলিয়ন পাউন্ড প্লাস আপনারা মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াইতে পারছেন। কোরআন শিক্ষা থেকে দরিয়া, আরবি শিক্ষা থেকে দরিয়া, বাংলা শিক্ষা থেকে দরিয়া সব করতে পারছেন। সো চ্যানেল এসে লাগি দোয়া করবা, RFCর লগে থাকবা, আমার লাগি দোয়া করবা, চ্যানেল এসে টিমের লাগি দোয়া করবা। ফারহান এখন তার সাথর যত টিম আছেন সবার লাগি দোয়া করবো, আমার প্রেজেন্টার, এভরিওয়ান অ্যাজ এ টিম। আমরা যারা আছি আমরা হয়তো ভুল থাকতে পারে, আপনারা ভুল থাকলে আমরা খুঁইবা, আমরা ক্ষমা করে দিবা, আর আল্লাহর কাছে চাইবা যাতে আমরা আরও সহজ পথ আল্লাহ বাতাইয়া দিতে, আরও সোজা পথে দিয়ে আমরা নিতে। আমার লাগি দোয়া করবো, আমরা সবার লাগি দোয়া করবো। আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. We do hear the emotion in his words as he has lost his mother and many others have lost their own parents. We make dua for the departed soul. Next, আমরা শুনেছি জলিল ভাই কিন্তু অনেক ধরনের কথা বলেছেন, অনেক প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলেছেন। And the next I'll hand over to my colleague, our head of program, জনাব ফারহান মাসুদ খান. I'll kindly request উনি স্টেজে আসবেন এবং RFC project যিনি হচ্ছেন brain child, he's the main brain child behind this project, to explain what is this RFC project and what's next in RFC. Assalamu alaikum, and thank you Kamarul for hosting this program. You have been doing brilliant as usual. Thank you so much. আমরা সবাই জানি এই RFC রামাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট সম্পর্কে নতুন করে আসলে কোনো কিছু বলার নেই। ইতিমধ্যে আমাদের চ্যানেলের ফাউন্ডার তিনি বলেছেন, আমাদের অতিথি যারা আছেন আপনারাও বলেছেন, স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু অল দি চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনস ফর ইউর ট্রিমেন্ডাস হার্ডওয়ার্ক। আমাদের সমাজকে, আমাদের বিশ্বের যারা যেখানে সহযোগিতা প্রয়োজন তাদের জীবনকে পরিবর্তন করার জন্য আপনাদের যে প্রচেষ্টা, এই জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং আমরা আপনাদের কাছ থেকে অনেক সময় অনুপ্রাণিত হই, আপনাদের কাজ দেখে, আপনাদের সাথে কথা বলে এবং আপনাদের যে জার্নি, সেই জার্নি থেকে আমরাও অনুপ্রাণিত হই। আমি অনেক চ্যারিটির কথা মোটামুটি আমরা সবাই বলেছেন, আমাদের অন্যান্য অতিথিরা। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এই চ্যারিটিগুলির প্ল্যাটফর্মই হচ্ছে RFC, যেখানে আমাদের একটা প্রচেষ্টা থাকে চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনগুলিকে কীভাবে আরেকটু এম্পাওয়ার করা যায়, তাদেরকে কীভাবে তাদের যে সহযোগিতা আছে সেই সহযোগিতার হাতকে কীভাবে আরেকটু সম্প্রসারিত করা যায়। এখন গত কয়েক বছর ধরে আমাদের দবির চাচার নেতৃত্বে, দবির চাচা এখানে আছেন, দবির চাচার নেতৃত্বে আমাদের চ্যানেলসের সব সহকর্মীদের সহযোগিতার মাধ্যমে, বিশেষ করে আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির বাইরে যারা চ্যানেলসের সমর্থক আছেন তাদের সহযোগিতার কারণে রামাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট শুধুমাত্র চ্যানেলসের একটি প্ল্যাটফর্ম নয়, এটি আমরা মনে করি যে এটি একটি গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আমরা আমাদের চ্যারিটেবল পার্টনারদের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্তত 50টিরও বেশি দেশে আমাদের সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং যার মাধ্যমে শত শত হাজার মানুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হন। এবার আসলে প্রত্যেকবারই একটি জিজ্ঞাসা থাকে, আমাদেরকে সবাই প্রশ্ন করেন যে এবার আসলে আমাদের নতুন উদ্যোগ কী। আমাদের টিমটা অত্যন্ত ফাংশনিং একটি টিম, কিন্তু আমাদের টিমটা অত্যন্ত ছোট একটি টিম। আমাদের হয়তো কলেবর ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি তো অনেক বড়। আমরা প্রচেষ্টা করি যে প্রত্যেক বছরই আমাদের কমিউনিটিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার এবং যাতে করে আমাদের ইনিশিয়েটিভগুলি কখনো মানুষের মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক না করে এবং একই সাথে সবার যেন সহযোগিতাও থাকে, অংশগ্রহণও যেন থাকে, সেই দিকটিতে আমাদের দৃষ্টি থাকে। তবে এবারও আমাদের ফিগার হেড হচ্ছেন আমাদের দবির চাচা, তার নেতৃত্বে আমরা পুরো ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি RFCকে সমর্থন দেব। এবং দবির চাচার ক্যাম্পেইন, যেটি জলিল ভাই ইতিমধ্যেই বলেছেন, জিরো হাঙ্গার। এই জিরো হাঙ্গার ক্যাম্পেইনটা কি? আমরা যারা সমসাময়িক বিশ্বের খোঁজ খবর রাখি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে অনেকেই বলে থাকেন, এক্সপার্টরা বলে থাকেন যে হাঙ্গার ইজ ব্যাক। এখন যখন হাঙ্গার ইজ ব্যাক বলি, এটি কারোর জন্যই কোনো সুসংবাদ নয়। বিশেষ করে গত 15 বছরের ইতিহাসে মানুষ এখন সবচেয়ে বেশি হাংরি। এই ব্রিটেনেই 500,000-এরও বেশি শিশু, চিলড্রেন, এই ব্রিটেন, ইন দিস কান্ট্রি
প্রতিদিন হাংরি হয়ে তারা ঘুমাচ্ছে, প্রতিদিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় তারা ঘুমাচ্ছে, এবং এটি আর অবাক করার কোনো বিষয় নেই। এই জন্য আমরা টাওয়ার হ্যামলেটসে, যেখানে আমরা কখনো অন্তত ফুড ব্যাংকের স্বপ্ন দেখতাম না, চিন্তা করতাম না, এই টাওয়ার হ্যামলেটসে ফুড ব্যাংক। আমি অক্সফোর্ডে গিয়েছি, অক্সফোর্ডে ফুড ব্যাংক, ওল্ডহামে গিয়েছি, ওল্ডহামে ফুড ব্যাংক, নিউক্যাসেলে গিয়েছি, নিউক্যাসেলে ফুড ব্যাংক, এবং সেদিন শুনলাম স্কটল্যান্ড, যেটি ধরে নেওয়া হয় যে অন্যতম রিচেস্ট একটি রিজিয়ন, সেখানেও ফুড ব্যাংকের মাধ্যমে মানুষজনকে সহযোগিতা করা হচ্ছে, বাচ্চাদেরকে সহযোগিতা করা হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই দবির চাচার এবারের ক্যাম্পেইন হচ্ছে জিরো হাঙ্গার। আমরা এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে চেষ্টা করব আমাদের ব্রিটেন সহ বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের ক্ষুধার যে কষ্টটা আছে সেটা কিছুটা হলেও অ্যাড্রেস করতে আমরা চেষ্টা করবো। এই ক্যাম্পেইনটা কি, চলুন দেখে আসে আমাদের আজকে ছোট্ট একটি ভিডিওর মাধ্যমে, যেটি আপনারা ইতিমধ্যেই হয়তো চ্যানেলে এসে দেখেছেন। জিরো হাঙ্গার। মানুষ বেঁচে থাকে আশায়, সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে। সব স্বপ্ন সত্যি হয় না, মানুষ হতাশায় ভোগে। অনেক সময় প্রকৃতি আমাদের স্বপ্নগুলোকে আরো কঠিন করে তোলে। টার্কি এবং সিরিয়ার ভূমিকম্প, বাংলাদেশের বন্যায় কেড়ে নিয়েছে লাখ লাখ মানুষের স্বপ্ন। কত মানুষ মাটির নিচে চাপা পড়েছে, কত মানুষ ভেসে গেছে। বেঁচে থেকে মানুষ কত কষ্টে আসে, ধনীর থেকে কত মানুষ ফকির হয়ে গেছে, কত নারী বিধবা হয়ে গেছে, কত শিশু এতিম হয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কত মানুষ না খেয়ে আছে। একমাত্র পাহাড়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আবার স্বপ্ন একটি, হাঙ্গার ফ্রি পৃথিবী দেখা। কোনো শিশু বাবা যেন ক্ষুধার্ত না থাকে। আরএফসি জিরো হাঙ্গার ক্যাম্পেইন, এর মাধ্যমে আমরা সেই চেষ্টা করব। এই রমাদানে আরএফসি ক্যাম্পেইনে সারা ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরে আমাদের 10,000 মানুষকে নিয়ে ইফতার করব ইনশাআল্লাহ। তারা সহায়তা করবেন যেন লাখো মানুষকে আমরা ক্ষুধার থেকে মুক্তি দিতে পারি, আশ্রয় দিতে পারি, স্বপ্ন দেখতে পারি। সেই স্বপ্ন, যে স্বপ্নে মানুষ বেঁচে থাকে। আসুন আরএসসিতে ডোনেট করি, একটি জিরো হাঙ্গার পৃথিবী গড়ে তুলি। জিরো হাঙ্গার এর ক্যাম্পেইনের সূত্র হচ্ছে আমরা সারা ব্রিটেনে অন্তত 10,000 ব্রিটিশ বাংলাদেশি এবং ব্রিটিশ নাগরিকদের সাথে আমরা ইফতার করব। বাংলাদেশি, নন বাংলাদেশি সবার সাথে আমরা ইফতার করব, এবং এই এক একটি ইফতার, এক একজনের ইফতার মানে হচ্ছে আমরা পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গায় এক একজন মানুষের জীবনের পরিবর্তন। অর্থাৎ 10,000 মানুষের সাথে ইফতার করব, এবং আমরা চেষ্টা করব যেন অন্তত কয়েকশো হাজার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে আমাদের এই ইফতার পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে। আপনারা জেনে খুশি হবেন অন্তত 15টি জায়গায়, লন্ডন, বার্মিংহাম, ওল্ডহাম তো আমরা করে ফেললাম একটি অনুষ্ঠান, ম্যানচেস্টার, স্কটল্যান্ড, কার্ডিফ, লুটন সহ বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই আমাদের এই যে ইফতার বা জিরো হাঙ্গার কর্মসূচি যেটি আছে, ইফতার কর্মসূচি যেটি আছে, সেটির ডেট কনফার্মড হয়ে গিয়েছে, এবং আপনারা আর কয়েকদিনের মধ্যে, 2-1 দিনের মধ্যেই আপনারা টেলিভিশনে সেই ডেটসগুলি একই সাথে কোথায় হচ্ছে সেটিও আপনারা জানতে পারবেন। আর এই মুহূর্তে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন, আপনাদের শহরে কিংবা আপনাদের কোনো সংগঠনের মাধ্যমে যদি আপনারাও এই জিরো হাঙ্গার ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই বিভিন্ন সময় চ্যানেলে সে প্রোমোর মাধ্যমে সেই কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস আপনারা পেতে পারবেন, অথবা সরাসরি আমাদের চ্যানেলে যে কারোর সাথে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। এই ক্যাম্পেইনটি খুবই শক্তিশালী একটি ক্যাম্পেইন, এবং আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যে লন্ডনে একটি সর্ববৃহৎ ইফতার পার্টি অর্গানাইজ করার জন্য, এবং খুব শীঘ্রই আমরা সেটি সম্পর্কে আপনাদেরকে অবহিত করব। এর পরবর্তীতে আছেন আকির রহমান,
যিনি ইতিমধ্যেই আপনারা জেনেছেন যে পিক হিউম্যানিটি 2 মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের পরে হয়তো আমরা অনেকেই ভেবেছিলাম যে এই সর্বোচ্চ পর্বত জয় করা হয়ে গিয়েছে, নতুন করে আসলে আর কোনো কিছু প্রয়োজন আছে কিনা। বাট যখন কনসিস্টেন্সির বিষয় আছে এবং যখন একজন মানুষ নিজেকে ফাইটার হিসেবে পরিচিত করেন, একজন ফাইটার হিসেবে আমাদেরকে ইন্সপিরেশন দিয়ে থাকে, মাউন্ট এভারেস্ট ইজ জাস্ট এন মাউন্টেন। তার জন্য তার টার্গেট হচ্ছে 14টি মাউন্টেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় যে মাউন্টেনগুলি আছে যেগুলি 8000 মিটারের উপরে, সেই মাউন্টেনগুলি তিনি একে একে আগামী কয়েক মাস অথবা কয়েক বছরের মধ্যে তিনি সম্পন্ন করবেন। এবার তার টার্গেট হচ্ছে পিক হিউম্যানিটি 2 কাঞ্চনজঙ্ঘা, যেটি একমাত্র সর্ববৃহৎ পর্বত বাংলাদেশের পঞ্চগড় থেকে দেখা যায়। আমরা দেখবো আসলে পিক হিউম্যানিটি 2 ক্যাম্পেইনটা কি। My goal is to serve humanity with your support. The earthquake in Turkey and Syria, it was really devastating, and it was really sad to see how many people lost their lives. We all remember the floods in Bangladesh that recently happened. I mean, I went there myself and I saw the devastation. And if I don't try to help as a human being, then what's the purpose of life? My mission is to help the less fortunate, those in need, make the world a hunger-free place. There are 14 mountains over 8,000 meters around the world, and I want to touch all 14 peaks, inshallah. Every single one of those 14 is different. I mean, I've climbed Mount Everest, which is the highest in the world. This Ramadan, I've chosen to climb Kanchenjunga, the third highest mountain in the world. Your support for the RFC, your donations, they just get us closer to a zero hunger world. Join Peak Humanity 2. Support the RFC. Let's make the world zero hunger. আমরা দেখলাম আকির রহমানের পিক হিউম্যানিটি 2, যার মাধ্যমে এবার আকির রহমান কাঞ্চনজঙ্ঘাতে যাবেন, যেটি 8000 মিটারের অধিক, মাউন্ট এভারেস্ট থেকে কয়েকশো মিটার, 200-300 মিটার কম। কিন্তু অনেকেই বলে থাকেন, যারা মাউন্টেনিয়ার, যারা কিংবা হাইকিং এবং ক্লাইম্বিংয়ের সাথে যারা জড়িত, অনেকেই জানেন যে এই মাউন্টেনটি অনেক ক্ষেত্রে মাউন্ট এভারেস্টের থেকেও বেশি কষ্টদায়ক, অনেক ক্ষেত্রে সেই মাউন্ট এভারেস্ট থেকেও বেশি ডেঞ্জারাস, এবং অনেকেই বলে থাকেন যে এখানে যাওয়ার ঝুঁকিটা মাউন্ট এভারেস্ট থেকে অনেক বেশি, কারণ এর যে রুট আছে সেই রুটটি কোনো ফর্মাল রুট নয়, ইনফর্মাল রুটের মাধ্যমে যেতে হয়। তবে আমি এত ডিটেলে যাব না, কারণ এত ডিটেলে আমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আকির রহমান আছেন, আকির রহমানের যাওয়ার প্রয়োজন, অ্যান্ড হি হ্যাজ চোজেন দি মাউন্টেন। এবং ইনশাল্লাহ গতবারের মতো তিনি আবারও সফল হবেন আপনাদের সবার দোয়ায়, আপনাদের সবার সহযোগিতায়। এবং একটি বিষয়, আসলে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করা হয়তো, কিংবা মাউন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আকির রহমান কিংবা আমাদের সবার কাছে এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তিনি যে পারপাসে যাচ্ছেন। গতবার আপনারা আমাদের সবাই মিলে, আমাদের অ্যাম্বাসেডার্সরা যেরকম সহযোগিতা করছেন, আমরা প্রত্যাশা করছি এই সহযোগিতা এবারও অব্যাহত থাকবে। তবে গতবার আপনারা জানেন যে মাউন্ট এভারেস্টে যখন আকির রহমান গিয়েছিলেন, আমরা বলেছিলাম যে তার এই পুরো জার্নি আমরা ভিডিও করব। অনেক প্রতিকূলতা এবং অনেক ধরনের লিমিটেশনের পরও আমরা সেটি করেছি। এবং আপনারা জেনে হয়তো আনন্দিত হবেন যে আকির রহমান হচ্ছেন একমাত্র
বাংলাদেশি বা বাঙালি অথবা ব্রিটিশ বাংলাদেশি আমরা যেভাবেই তাকে বলি না কেন, আপনারা জানেন যে পুরো পৃথিবীতে মাত্র ৩ জন বাঙালি মাউন্ট এভারেস্ট উইন করেছেন। সেই ৩ জনের একজন হচ্ছেন আকির রহমান, এবং এদের কারোরই কোনো ধরনের এই যে এক্সপিরিয়েন্স নেই পুরো ডকুমেন্টারিটি জার্নি ডকুমেন্টারি করার জন্য। আমরা একমাত্র চ্যানেলস থেকেই সেই উদ্যোগটি নিয়েছিলাম, এবং সেই ডকুমেন্টারিটার একটা ছোট্ট একটি অংশ এখন আমরা আপনাদেরকে দেখাবো, এবং পরবর্তীতে বলবো কেন এই ডকুমেন্টারির অংশটি আপনাদেরকে দেখালাম। Mount Everest. The world's highest mountain. Deadliest too. The mountains we climb are not only made of hard, sharp rocks and driving ice. They are also filled with dreams and desires. Fascination replaces trepidation. Carnage, chaos, death. One must be ready to face such eventualities. If you give up, you die. If you give up, you die. And inshallah, আমরা কেউই গিভ আপ করবো না। আমরা এই আরএফসির ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমাদের বিশ্ব মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখার যে প্রচেষ্টা সেটি অব্যাহত রাখবে, এবং এবার পিক হিউম্যানিটি ট্যুর নেতৃত্বে এবারও থাকবেন আকি রহমান। এবার দর্শক মণ্ডলী, আপনারা জানেন যে আকির রহমান এবং দবির চাচার সাথে আমাদের আরেকজন চমৎকার ব্যক্তিত্ব আছেন, যিনি আরএফসিকে এখান থেকে নয়, বাংলাদেশ থেকে তিনি আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন, এবং তিনি গত 52-53 বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষের জন্য নিজের জীবনকে তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন। এবং আমাদের আরএফসির কনসেপ্ট, আমাদের আরএফসির কলেবর, আমাদের চ্যারিটি পার্টনারদের কাজকর্ম দেখে তিনি নিজে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, এবং এবারও তিনি আমাদের আরএফসি অ্যাম্বাসেডার হিসাবে তিনি আমাদের সাথে থাকবেন। চলুন দেখে আসি আমাদের সেই আরএফসি অ্যাম্বাসেডার কে, এবং আকির রহমান এবং দবির চাচার সাথে সেই মহিয়সী নারীকে। সংকটের পর সংকট, এবারও থামবো না, মানুষের কাছে গিয়ে দাঁড়াবো। And if I don't try to help as a human being, then what's the purpose of life? My mission is to help the less fortunate, those in need, make the world a hunger-free place. I came to Bangladesh in 1969. The RFC has given me the opportunity not to help one appeal, but 26 different appeals. And I feel we all have a responsibility to help others, and I'm just playing a very small part in this. Together we stand, divide we fall. একটি ডোনেশনের মাধ্যমে, আপনার ভালোবাসার দান 26টি আপিলের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার অনন্য আরএফসি উদ্যোগে যুক্ত হয়েছেন মানবতার মহারথী দবির চাচা, প্রথম এভারেস্ট প্রত্যয়ী আকির রহমান, এবং বাংলাদেশের মাদার তেরেসা খ্যাত ব্রিটিশ বাংলাদেশি ভ্যালেরি টেইলর ওবিই। আপনি হতে পারেন তাদেরই একজন। আসুন আমরা সবাই আরএফসিতে ডোনেট করি। আমরা দেখলাম 3 জন কীর্তিমান ব্যক্তি এই আরএফসির নেতৃত্বে আছেন। তবে এবারের আরেকটি চমৎকার আয়োজন, সেটি হচ্ছে আমাদের এই আরএফসি ক্যাম্পেইনে আমরা সবসময় দেখেছি যে আমাদের সিস্টার্সরা এবং আমাদের শিশুরা তারা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।
আমাদের বড়দের জন্য ক্যাম্পেইন আছে, আমাদের সিস্টারদের জন্য ক্যাম্পেইন আছে। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের যারা ইয়াংস্টার্স যারা আছেন, যারা নতুন প্রজন্ম, চিলড্রেন থেকে শুরু করে টিনেজার যারা আছেন, তাদের একটি ক্যাম্পেইন ছিল যে তাদের নিজস্ব একটা প্ল্যাটফর্ম থাকা চাই এই আরএফসিতে। এবং সেই ক্যাম্পেইনের ফলস্বরূপ আমরা এবারে নতুন যে ক্যাম্পেইনটি শুরু করেছি সেটি হচ্ছে আর্মি অফ এঞ্জেলস। চলুন দেখে আসি সেই আর্মি অফ এঞ্জেলস কি এবং তারা আমাদের এঞ্জেলসরা কীভাবে আমাদের মানবতার জন্য তাদের যে মেধা, তাদের যে সময়, সেটিকে তারা ব্যয় করবেন। Assalamu alaikum. My name is Sahid. My name is Tamjid Rahman. My name is Ibrahim. My name is Adam. The last few years have been very daunting, especially with COVID, the cost of living crisis, natural wars, disasters and poverty. It is hard to believe that more than 500,000 children in the UK are suffering in poverty. A child is an angel. Millions of children around the world are suffering from hunger. They are the true angels. And help them, feed them, save them. We are the army of angels and we are helping children around the world. You can do so too by donating to the RFC. Please donate to Channel S RFC, save a child's life and an angel's life. Channel S RFC is a platform which helps suffering people around the world through 26 Ramadan appeals. Please donate to RFC, save a child's life and angel's life. This Ramadan, support Army of Angels. Donate to RFC. Ramadan Family Commitment. 4 বছরের আডম থেকে শুরু করে আপনারা দেখেছেন যে তাহির খান পর্যন্ত ছিল, 16 বছরের তাহির খান। সো ইফ ইউ আপনারা যদি এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে চান, স্পেশালি ইফ ইউ আর ওয়াচিং ফ্রম হোম, এবং আপনাদের যদি কোনো সন্তান, ভাতিজা, ভাতিজি, নেফিউ, নিসেস অথবা ছোট ভাই বোন থাকে, তাদেরকে যদি এই ধরনের ক্যাম্পেইন ইন্সপায়ার করতে চান, অংশ নিতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ইটস এ বিউটিফুল ক্যাম্পেইন অ্যান্ড পিপল, দি চিলড্রেন উইল এনজয় ইট। দর্শক মণ্ডলী, আমাদের সাথে আছেন আমাদের দবির চাচা এবং আকির রহমান। নাও আইড লাইক টু রিকোয়েস্ট দবির চাচা এবং আকির রহমান, দবির চাচা এবং আকির রহমানকে স্টেজে আসার জন্য। আকির রহমান, ইফ ইউ কাইন্ডলি help Dobir Chacha to bring him to the stage, as well as আমাদের দবির চাচার সন্তান আতিক চৌধুরী, the chairman of Dobirul Islam Chowdhury Foundation, to come to the stage and briefly say a few words before we complete our program. And I would like to request our audience যে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা স্লাইটলি ডিলেড আমাদের আজকের নিউজের জন্য। আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। একটি স্পেশাল প্রোগ্রাম এবং আমাদের অনেক অতিথি এসছেন লন্ডন এবং লন্ডনের বাইরে থেকে। সুতরাং আমাদেরকে এই সুযোগে আমি আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থী এই নিউজের আজকের এই ডিলে হওয়ার কারণে। আমি প্রথমে দবির চাচাকে খুব সংক্ষেপে, দবির চাচা আপনি খুব সংক্ষেপে হইবা এবারকার ক্যাম্পেইন সম্পর্কে এবং আমরা অডিয়েন্স যারা আছেন তারা হইবা হেল্প করা লাগি। আসসালামু আলাইকুম। ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইড উই ফল, এটা আমার আগের কথা, অনেক আগের কথা। দেখেন, মানুষ আসে বাঁচবার জন্য, মরার জন্য কেউ আসে নাই। আমার ছেলেও আমাকে আজকে নিয়ে আসছে, বলছে যে বাঁচতে হইব। তা আমি বললাম বাঁচতে হইব, কোথায় যাব? সে কথা বলে না। আশা দেখি একটা এই স্তম্ভ, এটাও তো বহু সওয়াবের অধিকার। আমি দোয়া করি প্রত্যেকে যেন আল্লাহকে চিনেন। আমি কিন্তু আমার পরিচয় একজনের চাইছিল, আমি বলছি আমি কবি নয়, সাহিত্যিক নয়, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং আমার আল্লাহর ঘর দেখেছি, ওইটাই আমার বহুত বড়তা। আপনারা দোয়া করবেন আমার জন্য, আমার ছেলের জন্য। থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ দবির চাচা আপনার চমৎকার বক্তব্যের জন্য। খুব সংক্ষেপে আতিক ভাই, I would like to request you to say few words about zero hunger and how people will be coming forward this Ramadan to support Dobir Chacha's Zero Hunger campaign for the RFC. I think it's very important for Assalamu alaikum for everyone who has come and from all different parts of the country, and for all the viewers who are tuned in. This is a very important campaign, the Ramadan Family Commitment, and as stated, during the most difficult times, when people have found it very, very difficult, our community has risen above and raised more money and awareness and positivity, and this will take us through and give us legacy to the next generations. And it's very important that we embrace that, and by getting more younger people involved in these campaigns, it should be
a family commitment. That means a whole family, not just the elders, but all the way through the generations should be a part of this. And I look forward to this year, spending some good iftar parties with everyone. Thank you. And all the charities are involved. Thank you. Thank you so much. Akir Rahman, your final thoughts in briefly, please. Briefly, Assalamu alaikum. I'm looking forward to this year's campaign. It's going to be exciting. Only 20 people from the UK have set foot on the summit of Mount Kanchenjunga. So inshallah, I hope to be the 21st. I don't think any Bengalis ever done it. So please keep me in your duas. I was just watching the... funny enough, I've not watched the promo properly for mine. And I was literally almost in tears when I saw, a little boy being pulled out. I would urge everyone to support the Angels project and obviously support the RFC as a whole. So please keep me in your duas and let's go and get this and inshallah help as many people as we can. Assalamu alaikum. অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে, তাদের জন্য জোরে একটা করতালি। এবং এই বলে দর্শক মণ্ডলী, আমরা আরও আসবো আপনাদের সামনে আরএফসির বিভিন্ন ক্যাম্পেইন নিয়ে। আগামী শনিবার আরএফসি লেগেসি, যেখানে আপনারা অনেক অ্যাম্বাসেডারদেরকে দেখবেন এবং আরএফসির ক্যাম্পেইন এবার যারা জড়িত তাদেরকে দেখবেন, এবং সেখানে আরও অনেক কথা আমরা ইনশাল্লাহ বলার চেষ্টা করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। যদি কোনো ধরনের কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, আপনারা যদি কোনো কন্ট্যাক্ট করতে চান, আরএফসিতে অংশ নিতে চান, প্লিজ ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট আস, এবং আমরা সাথে সাথে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করব। আমি এবারে আমন্ত্রণ জানাবো মৌলানা শাব্বির আহমেদকে স্টেজে আসার জন্য, এবং একই সাথে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের দোয়া পরিচালনা করার জন্য। এই বলে আমি বিদায় নিচ্ছি। বিদায়ের আগে আমি কামারুলকে রিকোয়েস্ট করবো স্টেজে আসার জন্য এবং প্রোগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘোষণার জন্য। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, মৌলানা শাব্বির আহমেদ, এবং পরবর্তীতে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করবেন আমাদের সবার প্রিয় কামারুল আহমেদ। কামাল ভাই, জি প্লিজ। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। আল্লাহুম্মা আমিন। اللهم يا أمان الخائفين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا المن والأمان، يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا العفو والغفران. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بلغنا رمضان يا كريم يا حنان يا رحيم يا رحمن. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya Rabbal Alameen. Jazakallah khairan, Janab Maulana Shabbir Ahmed এবং Janab Farhan Masood Khan, Head of Program for Channel S. Literally in 10 seconds, just আমরা বলে দিচ্ছি এবার কারা আছেন আমাদের সঙ্গে as a charity partner. Humanitarian project হিসাবে Al Mustafa Welfare Trust, Muslim Burial, part of 13 River Trust, Aiding Care, and of course Sylhet Aid, One Pound Hospital, Iqra International, Rescue Aid Trust, Nur Sham Foundation, Beniwaza Cancer and General Hospital, Global Aid Trust, Just Help Foundation, Human Care. Da'wa by Education প্রজেক্ট হিসাবে আছেন আমাদের সঙ্গে আল কোরআন একাডেমি লন্ডন, Orphan Shelter Foundation, Madrasatul Hasanain, supported by Hasana Aid, and of course Darul Hadith Latifiyya, based in London. আর মসজিদ প্রজেক্ট হিসাবে আছেন International Project, Islamic Research Center of Canada, Masjid Al Abidin, all the way from Canada, Aizelwaddin Center, East London Mosque and London Muslim Center, Mostly Islamic Center, Stephanie Shah Jalal Mosque and Cultural Center, Darul Aman Mosque, based in Wimbledon, and Abdullah Kulliyam Mosque, based in Liverpool. That's all, inshallah. আপনারা দেখবেন Ramadan মাসে তারা আসবেন. I'm sure you will support. Thank you to all our viewers that are here. We wish you all the best and we are sincerely grateful to you যারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ এবং please do stay connected with us. Until next time, subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.